ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। জি, সবাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। এই তো আলহামদুলিল্লাহ। সো অ্যাজ আই সেড যে আজকে আমরা ভিপিসি নিয়ে কাজ করব। এতদিন পর্যন্ত এডব্লিউএস এ আমরা যে সার্ভিসগুলো স্টার্ট করেছিলাম সোফার, the service under AWS default VPC we were using, but from today, when after full understanding on AWS VPC, what VPC provides, and how can we leverage our network, how can we distinguish our services on top of public and private network, and how they're going to be connect each other, which service will be come from public network or request get from public network, that sorts of thing we're gonna be start today, and after that we in future will using this service. In a sense, when you are working in a production environment, and the very first service will start, very first service you have to be configure firstly the VPC. You have to design the VPC network first, then you will implement your associate your other application based services. Those you need to run your application in global margin. You will separate, you will distinct put that services into your custom make VPC. That's going to be your first task while working in a real project. So let's start. So VPC stands for Virtual Private Cloud. Actually, it's a private environment in a public place. All right. In public place, you can create your own private dilemma, your own private arena by separating the network. The default VPC currently we are using, it's made by AWS team, and the same network, maybe some other customer also be there. They are using simultaneously, parallel. But maybe in your project need, you should have your separate network, and you can also give put your backend applications services into their private, so that in a public environment, the service not being exposed. So that sorts of thing we will understand on the VPC chapter. Earlier, we have gone through the Route 53 services, the Route 53 routing policies based on the geographical, latency, weighted, simple, and so on and so forth. Today, we're understanding the VPC first, then we are leveraging, we will have a demo on it. I mean, in lab, then you will have clear view and how we can make your own custom-made VPC network on top of the AWS Virtual Private Cloud service. They have several services in the VPC. We can also monitor the network traffic. We can also set network firewall. It's not like so far we've been using the security group as an entry level, as a instance level of security. But now from today or after completion of the VPC chapter, you will be able to configure your own network firewall, which is working with entire network, not only the instance level, unlike the security group, because we have seen that security group is only working in instance level, or every time when you start a new instance or many instance, you will have each instance you will should attach a one or more security group. But when we are actually using
production environment, the net, NACL, network access control list. So network access control list, you need to be configured only once. That gonna affect entire subnets. So this is also a best practice for your network security by using the NACL service on top of a VPC. We'll also monitor the traffic flow, and we can see how many requests and how many bot or how many bad requests are coming, will be coming into our network. We'll separate, we'll distinguish, we'll have a clear understanding, clear view which country. You can also block those IP address by NACL. All right. So these sorts of things we'll go for further. And also we will see some network topologies like private network, transit gateway, VPN cloud hub, VPN AWS network cost. These sorts of things we'll understand. Okay, so this is the VPC overview. VPC, it's called virtual private cloud. That means you can create your own cloud environment, or you can say own data center on top of AWS public network. How? You see, the main isolation between public and private, or your diamond, you can make your own area by separating the network. VPC নেটওয়ার্কের সেপারেটিং এর মাধ্যমে আমরা অন্য একটা নেটওয়ার্ক সাথে আমার সার্ভিসগুলোকে সম্পূর্ণভাবে আইসোলেট করে দিতে পারবো। This is the main feature using a VPC. Alright? আমার পুরো সিস্টেমগুলোকে আইসোলেশন করে দিবে by network separating, by network subnetting, or using different series of network. Before going to the VPC, I hope you all have the network topologies, some basic concepts on network topology like public IP address, private IP address, and how many private IP address we can use as a free. They have several classes like A, B, C, D, something like that. And every class that you have at least one subnet for private series. So under the subnet, you can also give some, the CIDR. So by using the CIDR, you can segregate or you can segment your entire public network or private network. So these things are gonna be work with us. Okay, the VPC overview. What is VPC? So think VPC as a private data center into the cloud, as I said earlier. So virtual private cloud on Amazon VPC lets you provision a logical, isolated selection of AWS services. All right, what does it mean? The selection of AWS web services. আপনারা যে সার্ভিসগুলোকে সিলেক্ট করবেন সেই সার্ভিসগুলোকে লজিক্যালি আইসোলেটেড করতে পারবো বাই ইউজিং দ্যাট ভিপিসি। Am I clear? So ভিপিসির মাধ্যমে আমরা আমাদের যে ডে টু ডে যে সার্ভিসগুলো ইউজ করব, হ্যাঁ এখানে আবার কিছু একটা জিনিস মাথায় রাখেন, সেটা হলো যে আমাজনের সমস্ত সার্ভিসগুলোই নেটওয়ার্ক স্পেসিফিক না, but most of the services are network specific. Like S3 bucket, you cannot design any S3 bucket into your network. It's a common, all right? Like Route 53, IAM, you cannot have the network. But in database, Lambda, API, load balance, and RDS, EFAs, EBAs, this all are, whenever you need to configure, you have select a network. But S3, we don't need to select any network, but there is no option. So those services are global service. Not only region specific, but also a global service. It's on top of your network. This is a general service by everyone, provided by the AWS. All right. This is the S3, like S3.
S3 we cannot set in custom network on it. But in EC2, for instance, whenever you start EC2 instance, we should have declared, or we must declare, network. So just think about that. That's why it's called the logically isolated the selection of AWS Web Services, not every services, selection of AWS Web Services could, where you can launch AWS resources in a virtual network that you defined. All right, very excellent word. That in our design, we can have your own design. After that, we can start our services into my own custom network design or network design by separating from the public or from the other clients, because all of the clients are using the AWS, not Virginia, Singapore, Mumbai simultaneously. That's why you should have isolated. In a sense, your private environment in a public place, right? So এটা করতে পারছি আমরা কিভাবে? নেটওয়ার্কের আইসোলেশনের কারণে। আলাদা আলাদা সাবনেট, different subnet cannot be talked directly without being any explicitly routing policy, right? This is the network thumb rule. Clear? Without being any explicit routing policy, different subnet cannot be talked. মাথায় রেখেন, এটা মনে রাখবেন। যদি কোনো রাউটিং পলিসি দেই, তবেই তারা একে অপরের সাথে অ্যাক্সেসিবিলিটি পাবে। সো আমাদের এখানে একটা আইসোলেশন পেয়ে যাচ্ছি, নেটওয়ার্কের একটা বাই বন্ড ফ্যাসিলিটিকে ইউজ করে আমরা আইসোলেশন পেয়ে যাচ্ছি। ফ্যাসিলিটি না, ইটস প্রপার্টি, ইটস ক্যারেক্টারিস্টিক্স, নেটওয়ার্কের ক্যারেক্টারিস্টিক্স। ওকে, সো উই হ্যাভ কমপ্লিট কন্ট্রোল। নাও focus on this word sentence. We have complete control over your virtual network environment. This is our virtual network environment because we cannot see in ourselves, cannot touch it, but we can configure via a portal. So that's why it's called a virtual network environment, including the selection of your own IP address range. Yes, maybe I'm starting with my core network by under 192.168.0.0/16. আমি এটাকে ডিজাইন করলাম, আরেকজন হয়তো নিতে পারে তার একই। আমরা জানি যে প্রাইভেট সিরিজ, একই সিরিজের আইপি মাল্টিপল লোক এট এ টাইম ইউজ করতে পারে এবং তারা একে অপরের সাথে কিন্তু ডিসকানেক্টেড থাকবে। অলরাইট, এটা করা যায়, দ্যাটস ওয়াই ইটস প্রাইভেট সিরিজ। সো আমরা সেই নেটওয়ার্কের সেই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটাকে ইউজ করে আমরা আগাবো, ইনক্লুডিং সিলেকশন মাই ওন আইপি অ্যাড্রেস রেঞ্জ, ক্রিয়েশন অফ সাবনেট, আমরা তার ভিতরে ইন্ডিভিজুয়াল সাবনেট ইউজ করবো, and configuration of route table, and কোন সাবনেটের আইপি অ্যাড্রেস কোন নেটওয়ার্কের সাথে কোথায় কোথায় কথা বলতে পারবে, কোন পোর্ট এক্সপোজ করতে পারবে, রাউট টেবিলে আমরা সেগুলোকে বলে দিতে পারবো। আসলে রাউট টেবিলে আমরা নেটওয়ার্কটাকে ডিজাইন করতে পারি, রাউট করে দিতে পারি। আচ্ছা, তুমি এই নেটওয়ার্ক দিয়ে বাইরে বের হবা বা বাইরের লোক তোমাকে এই পাথ দিয়ে চিনবে, দিস ইজ কল্ড রাউট টেবিল। রাউটারে যে পলিসিস গুলো থাকে, সিসকো, সিসিএনএ, জুনিপার, এ ধরনের ম্যাক্রোটিক, এ ধরনের রাউটারের যে রুলস গুলো থাকে সেটাকে বলতেছে রাউট পলিসি বা রাউটিং রুলস, রাউটিং টেবিলস। যে টেবিলের রুলগুলো দেওয়া হয়, দিস ইজ কল্ড রাউটিং টেবিলস। And network gateway, definitely we should have, if my EC2 instance wants to talk publicly or in a public environment, or wants to get out from the AWS network, then it should have declared at least one network gateway. Who will be my gateway? Will be my public IP address. So this is the VPC, and additionally, you can easily customize the network configuration. As I said, for your AWS virtual private cloud, for example, you can create a public subnet facing and for your web services now, and that has access to the internet and place other or your backend systems such as database, an application or other service that you don't want to put in a public network.
So you can put under a private facing subnet. So with no internet, yes, that service doesn't incur the network, internet or public internet. You can put under the private network. The private network doesn't have the network connection, internet connection. So যদি তাদেরকে internet connection না দেন, if you do not set the internet connection, either way they're gonna be a secure zone. তাদের ভিতরে একটা সিকিউরিটি তৈরি হয়ে গেল আলটিমেটলি। তাদেরকে প্রাইভেটে রাখাও একটা বিগেস্ট সিকিউরিটি পেয়ে গেল, অ্যাচিভ করলো তারা। মনে রাখবেন, যদি কোনো সার্ভিসকে আমরা পাবলিক থেকে না অ্যাক্সেস করতে পারি, ওই সার্ভিসকে ধরে নিন ওটা সিকিউর জোনে আছে আলটিমেটলি। ঠিক আছে? সো যাতে পাবলিক থেকে আপনার রিকোয়েস্ট বা কোনো ডিডস অ্যাটাক বা কোন ম্যালেশিয়ার বা ডাটাবেজের কোনো স্কুল ইনজেকশন যাতে না করতে পারে। এই জন্য বেস্ট প্র্যাকটিসটা হলো যে আমার যে পাবলিক ফেস যে সার্ভিসগুলো থাকবে সেটা আমরা পাবলিক নেটওয়ার্কে রাখবো, আর রেস্ট অফ দ্য সার্ভিসেস উইল গোস টু দ্য প্রাইভেট নেটওয়ার্ক। যে প্রাইভেট নেটওয়ার্কে আমাদের কোনো পাবলিক ফেসিং কোনো কানেকশন দেওয়া থাকবে না, আমরা খুলে রাখবো ওটা বা থাকবেই না। So you can leverage the multiple layers of security, including the security group, as I said earlier, security group and NACL. In short, NACL, it's elaborated word. Its abbreviation is Network Access Control List. In short, is called NACL, NACL. To help the control access to AWS EC2 instance in each subnet. প্রত্যেকটা সাবনেটকে আলাদা আলাদা ভাবে আমরা সিকিউরিটি প্রোভাইড করতে পারবো। ওকে, so আমরা একটা ডিজাইন ডায়াগ্রাম দেখি, and this chapter we can also have a VPN also under the VPC service. So additionally, let's say you want to access your AWS environment from your local office network in a private channel. So you should have configured a site-to-site VPN between your office to AWS VPC. So this is called, you can also have able to create your VPN connection, so that whenever you want to talk with AWS EC2 instance or database, so you better establish a site-to-site VPN, because maybe sometime you might need that type of compliance issue. All right, it shouldn't go, your VPC, the EC2 instance doesn't allow to access via private network, then public network, then you have only one option to create the VPN, site-to-site VPN. There are not only option, sorry, my mistakes, there are several options, but without being through the public network. You can have a point-to-point connection. Initially, আমরা যেটা শিখবো, যেটা সবচেয়ে সহজে easily available, easy to configure, this is called VPN, Virtual Private Network. So VPC chapter also support, also we will understand the VPN service, how we can connect our own data center to AWS network. Okay, so this is the diagram we will be following, a couple of class or a couple of services. First of all, think or resemble a VPC in a VPC like your region, right? Let's say you are using North Virginia. So North Virginia, maybe, by the way, it's not mandatory to have only one VPC in one region. No, you can create up to 5 VPC in free tier and as many as you want by using the payment, all right? There is no limit, and definitely there is some soft limit, but still you need to be get allowed from the AWS team. So initially we assume or we resemble the one region is equivalent to one VPC. This is the boundary of your region. That's the region here is one, and this is your VPC. Okay, this is the VPC. Under the region, you should have a custom VPC. This is your core network. All right, like 10.0.0/16. Under this network, you can create more subnet. Under the subnet, you will have the based on your CIDR, the slash, based on your subnet range and subnet marks, you can have more IP address. So definitely there is a limit you can calculate through some IP calculator, web portal or tools, or
manually. So how many network I might able to create under this core network? So initially you have declared on core network. Under the core network, you should have multiple subnet. All right. Let's say I have created two subnet in here in this picture. One for my private resources and another subnet for my public resources. That's unlike just like earlier we have seen that the example like a web server. The web server need a web application and a database. Let's say you put your database instance under a private subnet, and the web application instance goes to the public subnet, so that only the public subnet EC2 instance can able to talk to the database, not other. So out of this network, no one else have the access to to the database, but the application can have that access. But from the public environment, you can access your application, because you put the application into the public subnet. This subnet should have a internet gateway. That's why you can access. Oh, this subnet EC2 instance can able to go outside, but not the database. All right, database we don't have any network route. So in this regard, your database almost 80% secure from being exposed or from being hacked. All right. So this is the on extra, not only the primary level of security. All right. There is a saying, how I can win gambling. Okay. One gambler goes to a priest to please pray for me or give me a pendant so that I will not lose the money by playing the gambling. But the priest said, no, there is no option, or there is no pendant like this you can win. But you can do rewards. There is an option. You stop playing the gambling, you will not lose. All right. So just like this, if you do not keep the internet access, then it will be more secure. All right, because it's under the private network. ওকে, আমরা একটা ভিপিসি ক্রিয়েট করবো এই জায়গায়, যে ভিপিসি মানেই হলো আমার একটা রিজিয়নে একটা কোর নেটওয়ার্ক থাকবে সেই ভিপিসিতে। এই নেটওয়ার্কের সাথে আমরা দুইটা বা তিনটা অ্যাজ মেনি অ্যাজ উই নিড আমার অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইন অনুসারে আমরা সেভারাল সাবনেট তৈরি করব। বাট এখানে আমরা একটা জিনিস বলে দিই, যেটা আমরা বেস্ট প্র্যাকটিস করি, সিমিলার সাবনেট, এটা একটা সাবনেট, এটা একটা সাবনেট, এই সিমিলার টাইপের সাবনেট এট এ টাইমে দুটা ক্রিয়েট করতে পারবেন না, একটাই হবে। অ্যান্ড একই অ্যাভেলেবিলিটি জোনে থাকবে। ডিফারেন্ট সাবনেট গোজ টু দ্য ডিফারেন্ট অ্যাভেলেবিলিটি জোন। অলরাইট, like this is availability zone A and this is availability zone B. So think like that. The region is equivalent to your core network and availability zone is equivalent to your one subnet. All right. You can create more subnet into a single availability zone, but not the same subnet. All right. Maybe আপনি এখানে 10.1.0/24 একটা সাবনেট ক্রিয়েট করছেন availability zone A তে, 10.0.2.0/24 এটা করছে availability zone B তে, আবার একটা সাবনেট করতেছেন 10.0.3.0/24 এটা আবার availability zone A তে রাখতেছেন। That gonna work, right? Okay, but same subnet cannot be span multiple availability zone at a time. Do bear in mind, all right? একই সাবনেট মাল্টিপল অ্যাভেলেবিলিটি জোনে কখনো একসাথে ঘুরবে না। তাহলে আমরা এক কাজ করি, আমরা এইটাকে আগে ডিজাইন করে আসি, বাকিগুলো আমরা পরে দেখতেছি। ওকে, আমরা কি এতটুকু যেটা শিখলাম এটাকে আগে ডিজাইন করে আসি, এবং প্রত্যেকটা এখানে হ্যাঁ বলতে পারেন ভাই, আপনি একটু আগে বললেন যে সিকিউরিটি গ্রুপ কাজ করে হলো
ইনস্ট্যান্স লেভেলে, বাট আমরা তো এখানে সাবনেট দিতে পারতেছি। হ্যাঁ, সিকিউরিটি গ্রুপ আপনার সাবনেটের সাথেই থাকবে, একটা করে পাবেন ডিফল্ট, ইউ ক্যান অলসো ক্রিয়েট মোর, বাট এই সিকিউরিটি গ্রুপটা অ্যাক্টিভ না। সিকিউরিটি গ্রুপটা অ্যাক্টিভ করতে হলে EC2-র সাথে অ্যাটাচ করতে হবে। বাট আপনার নেকেল, যখন আপনার সাবনেট ক্রিয়েট হবে, আপনার এই ভিপিসিতে একটা নেকেল থাকবে, সে অল টাইম অ্যাক্টিভ। এই দিস ইজ কল নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস কন্ট্রোল লিস্ট, এটা অল টাইম অ্যাক্টিভ। অলরাইট, এটা এটা দিস ওয়ার্ক উইদিন দ্য হোল সাবনেট, বাট দ্য সিকিউরিটি গ্রুপ not work within the whole subnet. Security group only work when you attached it. Okay, attached it to, sorry. So I hope things clear. Any questions till now? Hello. আপাতত নাই, দেখা যাক সামনে। Okay. আমার অডিয়েন্স সংখ্যা কমে আসতেছে কি জন্য বুঝতেছি না, মন খারাপ, আমার প্রতি সবাই রাগ করছে নাকি? আচ্ছা, এখানে যারা আছেন, সোহেল ভাই তো ব্যাচ 22, কি অবস্থা সোহেল ভাই, বাংলাদেশে গেছিলেন? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বাংলাদেশে আছেন নাকি বাংলাদেশ থেকে বের হয়েছেন আবার? বাংলাদেশ থেকে চলে আসছেন? আচ্ছা আচ্ছা, তো ওখানে ফ্যামিলি নিয়ে যাননি? আমার ফ্যামিলি ছিল এখানে, বাংলাদেশে রেখে আসছে। আমার সরি, আমার মেয়ে বড় হয়ে গেছে তো, তুলে দিতে হবে। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে ব্যাচ 23 যারা আছেন, আপনাদের ইজ ইট পসিবল টু সুইচ মন্ডে ওয়েডনেসডে টু সানডে টুয়েসডে? না ভাইয়া, অলরেডি আই হ্যাভ স্কেজুয়ালড অন দ্যাট ডে। হুম। অলরেডি আমি স্কেজুয়ালে আছি অলরেডি। সানডে, সানডে, টিউসডে, ওয়েডনেসডে এন্ড ফ্রাইডে। অলরেডি ফ্রাইডে তো আপনার সাথেই আছে। হুম হুম হুম। সানডেতে কোথায় স্কেজুলে আছেন? আমার আইএলটিএস ব্যাচ ও আছে কোর্স। আচ্ছা আচ্ছা, দেখতেছি আমার ব্যাচ 22-র জন্য অন্য একটা স্লট ফ্রি করতে হবে। ওকে, দেখতেছি দিদার ভাই, আমি দেখতেছি, সমস্যা নাই। ওকে। ঠিক আছে ভাই, অসুবিধা না, আপনার মতো করে আপনি ক্যারি করেন। হুম। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটা ভিপিসি ক্রিয়েট করি। সেই ভিপিসি সাথে আমরা আরো কিছু জিনিস পাবো, সেটা আমরা একের পর এক দেখতেছি। সো আমরা একটু লগ ইন করি EC2 ইনস্ট্যান্স AWS প্যানেলে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যালো। জি স্যার, ফাইজুল বলছিলাম। স্যার ভালো আছেন? হ্যাঁ, এটা তো আমি আহ, বুঝতে পারছি যে আমি ভালো আছি। আর কিছু বলবেন? না স্যার, ক্লাস দেখতেছিলাম। হ্যাঁ, দেখেন, ওটা ফোকাস দেন, হ্যাঁ, ওটাই ফোকাস দেন। সো আমরা একটা নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করব, লাইক নর্থ ভার্জিনিয়াতে। সো নর্থ ভার্জিনিয়াতে দেখি কোন EC2 ইনস্ট্যান্স আছে কিনা। নো, ফাইন। সো আমরা যাব হলো প্রথমে সার্ভিস, দেন হলো নেটওয়ার্ক অ্যান্ড কন্টেন্ট ডেলিভারি, এখানে আসবো, দেন ক্রিয়েট দ্য ভিপিসি। প্রথম জিনিসটা খেয়াল রাখেন যে একটা ভিপিসি ক্রিয়েট হলে
কি কি জিনিস বাই ইনহেরিটেন্স ক্রিয়েশনে বা পোস্ট ক্রিয়েশনে আমরা পাবো, বা সরি প্রি ক্রিয়েশনে আমরা পাবো, বা ডিফল্ট কি কি জিনিস সে তৈরি করে দেবে। দিস ইজ দ্য ড্যাশবোর্ড, একটা গ্ল্যান্সে দেখার জন্য। এটা হলো রানিং ডিফল্ট ভিপিসি AWS যেটা ক্রিয়েট করে দিছে। আমরা আমাদের নিজস্ব একটা ভিপিসি ক্রিয়েট করব। মনে রাখবেন AWS অলওয়েজ একটা ভিপিসি ক্রিয়েট করে রাখবে। এটাও ডিলিট করা যায়, ডিলিট করে এখানে একটা জিনিস অপশন আছে যে ক্রিয়েট ডিফল্ট ভিপিসি, দেখেন যদি এটা ডিলিট করে দিই তাহলে উই ক্যান ক্রিয়েট আওয়ার ডিফল্ট ভিপিসি, বাট দিস ইজ নট আওয়ার্স, দিস ইজ ফর গ্লোবাল। অলরাইট, দিস ইজ ক্রিয়েটেড বাই AWS উইথ সাম ডিফল্ট প্রপার্টিস, বাট আমরা আমাদের ভিপিসি গুলোকে আমাদের প্যারামিটার্স, আমাদের ফাংশনালিটি করার উদ্দেশ্যে we can create our own custom VPC. All right, let's do it. And initially, যেহেতু একটা ভিপিসি আছে, তার সাথে সাথে দেখেন AWS তার নিজের ভিপিসির জন্য ও সাবনেট তৈরি করে রাখছে 1 2 3 4 5 6, এই 6টা কেন বাই ডিফল্ট? 6টা কেন খেয়াল করেন, আমাদের যে 6টা অ্যাভেলেবিলিটি জোন আছে নর্থ ভার্জিনিয়াতে, A B C D E F 1 2 3 4 5 6। তারপরে আমরা এখানে একটা জিনিস বুঝলাম যে AWS ইনিশিয়ালি তার 6টা অ্যাভেলেবিলিটি জোনের জন্য 6টা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাবনেট তৈরি করছে অন টপ অফ বা আন্ডার দ্য মাই কোর নেটওয়ার্ক। ওকে, AWS একটা দেখেন কোর নেটওয়ার্ক তৈরি করছে, এই দিস ইজ দ্য নেটওয়ার্ক। এইটারই চাইল্ড সাবনেট হলো এগুলো। একটা কোর নেটওয়ার্ক থাকে, ওই নেটওয়ার্কটাকে আলাদা আলাদা CID এর ভাগ করে একটা সাবনেট তৈরি করতে হয়, এবং ইচ সাবনেট গোজ টু ইচ অ্যাভেলেবিলিটি জোন সেপারেটলি। Not the same subnet will allow to run more than one availability zone simultaneously. This is not allowed. But you can run more than one different subnet in a single availability zone. All right? Okay. So দেখলাম এখানে সাবনেট, ডিফল্ট ভিপিসি তে আমরা সাবনেট পাচ্ছি, মানে অ্যামাজনের যে ভিপিসিটা আছে সেটাতে আমরা সাবনেট পাচ্ছি। এটা কি অটোমেটিক্যালি ক্রিয়েট হয়েছে? উই উইল সি দ্যাট। যেটা আমি বললাম যে আমরা একটা ভিপিসি ক্রিয়েট করলে কিছু জিনিস আমরা পাই। ওকে, দেখেন রাউট, একটা রাউট আছে হুইচ ইজ আওয়ার ডিফল্ট, সাবনেটের সাথে অ্যামাজনের সাথে এটা ডিফল্ট তৈরি করছে, মানে একটা রাউটিং টেবিল ক্রিয়েট করছে। এটা আমরা দেখবো যে রাউট টেবিল কি ডিফল্ট ক্রিয়েট হয় কিনা। ওকে, নেটওয়ার্ক গেটওয়ে যেটা আমাদের IIG, each VPC should have at least না, sorry, only, my mistake, it's only one network gateway. This is called our ISP. আমার নেটওয়ার্কে এটা হলো ISP। বলতে পারেন ভাইয়া ওরা একটা নেটওয়ার্ক কানেকশন দিছে, is it robust, is it capable to high available, is it sustainable, or is it scalable or fail over? Everything they will handle, will need to be connected, that's it. বাকি যে কথাগুলো বললাম in terms of bandwidth, availability, sustainability, হ্যাঁ, scalability, সবকিছু একটাতে থাকতেছে, মানে অ্যামাজন তার ব্যাকএন্ড এটা ইউজ করে। সো দিস ইজ আওয়ার ISP, ইন্টারনেট গেটওয়ে। ওকে, আচ্ছা, তাহলে এখানে আমরা একটা ইন্টারনেট গেটওয়ে পাচ্ছি, ডিফল্ট ভিপিসির সাথে একটা ইন্টারনেট গেটওয়ে। সেম কোশ্চেন, ডাজ ইট ক্রিয়েটেড অটোমেটিক্যালি? দেখি, তারপরে আমরা আরো কিছু জিনিস দেখব, সেটা হলো নেকেল, নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস কন্ট্রোল লিস্ট। এটাও একটা দেখতে পাচ্ছি এই ডিফল্ট ভিপিসির সাথে, যেটা অ্যামাজন ক্রিয়েট করে দিয়েছে। And as well as the security group. Security group you can see more because several security groups. Alright? কারণ এখানে আপনারা বিভিন্ন সময় এই দেখেন সবই এই ভিপিসির সাথে কানেক্টেড। সো ভিপিসির সাথে সিকিউরিটি গ্রুপে কি অটোমেটিক আসে? লেটস সি, সেটা আমরা দেখবো। ওকে, আমরা এখন আমাদের ব্লাইন্ডলি এখানে, বাই দ্য ওয়ে, আমি যদি DSCP অপশনে কখনো কাজ করিনি, আপনি চাইলে কি দেখেন DSCPও তৈরি করতে পারেন। দেখেন, যদি যারা DSCP করতে চান, এটা আর তেমন বেশি ইম্পর্টেন্ট না। একটা সময় DSCP সার্ভার মানে বিশাল কিছু মনে হতো, এখন এটা পানিবাদ হয়ে গেছে। যখন আমি 2003-এ সর্বপ্রথম নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করি, আমার বাসায় ল্যান্ড কার্ড সেট আপ করি,
শিওর কমের এবং কেবল দিয়ে পয়েন্ট টু পয়েন্ট আমরা পয়েন্ট টু পয়েন্ট না একটা শিওর কমে নেটওয়ার্ক হাব নিয়ে এসে আমরা 3টা মেশিনকে কানেক্ট করা ওই দিনই আমরা NFS2 গেমস খেলছি নেটওয়ার্কে। চিন্তা করা যায়? সিনিয়র বাইরে ধরে নিয়ে আসলাম মুরগি খাওয়ার লোভে, তারে আমরা মুরগি খাওয়াবো, কোক খাওয়াবো, না মানে তারপরে আরো কিছু মানে ফ্রুটস খাওয়াবো। সে আমাদের এই সারা রাতে নেটওয়ার্কটাকে ডিজাইন করে দিয়েছিল। শুধু তাই না, আমরা NFS গেমস খেলছি, তারপর এজ অফ এম্পায়ার আমরা নেটওয়ার্কে খেলছি। এখন আপনারা যেটা খেলেন পাবজি না কি সব আবল তাবল, গেম তো ছিল এজ অফ এম্পায়ার। এই যে স্ট্র্যাটেজিক গেমগুলো খেলেন, এই গেমের মাদার কে জানেন? এজ অফ এম্পায়ার, মাইক্রোসফটের গেম। এতদিন যে ফেসবুকে যে মিনি গেমস গুলা খেলেন, পাবজি খেলেন, তারপরে কি গেম অফ থ্রোনস, যত রকমের স্ট্র্যাটেজিক গেমস গুলা খেলতেছেন, রাজ্য দখল করা, এটা করা ওটা করা, সোলজার বাড়ানো, হ্যাঁ, ক্ষেত খামার আবাদ করা, এই গেমটার আসল হোতাই ছিল এজ অফ এম্পায়ার। দেখি একটা মিনিট। ঠিক আছে, সো আমরা ডিএসসিপি, আমি এখানে কাজ করিনি, আপনারা চাইলে ডিএসসিপি তে কাজ করতে পারেন। ইলাস্টিক আইপি অ্যাড্রেস এটা নিজে থেকে অর্ডার করতে হয়, এটা অটোমেটিক ক্রিয়েট হয় না। নেট গেটওয়ে এটা প্রয়োজনে ক্রিয়েট করতে হয়। সো আমরা একটা নিজের ভিপিসি তৈরি করি উইথ ডিফারেন্ট সাবনেট। দেখেন ও একটা উইথ ডিফারেন্ট নেটওয়ার্ক, ও একটা নেটওয়ার্ক এখানে ইউজ করছে, হুইচ ইজ আওয়ার প্রাইভেট সিরিজ ক্লাস বির একটা নেটওয়ার্ক। মনে রাখেন এটা, এই যে ক্লাসিং গুলো একটু আমরা অনলাইনে পড়াশোনা করে নিন। সোহেল ভাইয়ের কাছে হয়তো অনেক ডকুমেন্ট আছে, একটু দিয়েন। কারো কাছে যে নেটওয়ার্ক রিলেটেড বেসিক ডকুমেন্টস থাকে আপনি একটু দিন, ক্লাস এ, ক্লাস বি, ক্লাস সি, তার সিরিজের প্রাইভেট সিরিজ কোনটা, পাবলিক সিরিজ কোনটা, এটা মানে আমরা একটু ব্রেন স্টর্মিং করে নিন। সো আমরা একটা ভিপিসি ক্রিয়েট করি। সো আমরা কি শুধু অনলি ভিপিসি ক্রিয়েট করবো আর ভিপিসি আর মোর না, আমরা দেখেন এটা প্লাস অনেক স্মার্ট হয়ে গেছে, আরো অনেক কিছু তারা কানেক্ট করে দিচ্ছে রাউট টেবিলের সাথে, এটা আমরা অত দরকার নেই ভাই, আমরা ডাইরেক্ট ভিপিসি ক্রিয়েট করতেছি। সো নাম দেন, ইটস কল মাই ভিপিসি, খেয়াল করেন নামটা মাই ভিপিসি, এন্ড উই ক্যান অলসো হ্যাভ IPv6। আমরা বলে দিচ্ছি যে নো IPv6 CIDR রাউটিং। সো IPv ফর ম্যানুয়াল ইনপুট or automatic IPv4 address from the port. No, আমরা ম্যানুয়াল ইনপুট দিব। দ্যাট মিন্স আমরা এখন আমাদের নেটওয়ার্ক ডিজাইন করব 192.168.0.0/16। দিস ইজ আওয়ার কোর নেটওয়ার্ক। আমাদের যত সাবনেট তৈরি হবে আন্ডার দিস ইজ আওয়ার প্যারেন্ট নেটওয়ার্ক। ওকে, এই এর বাউন্ডারির বাইরে আমরা যেতে পারবো না। ওকে, এই যে নেটওয়ার্কটা আমরা ডিজাইন করছি, নেটওয়ার্কের বাউন্ডারির বাইরে আমরা যেতে পারবো না যতক্ষণ আমরা সাবনেট হবে। সাবনেট শুড বি আন্ডার দিস। অলরাইট, ওকে, সো আমরা এটা ক্রিয়েট করি, ট্যাগ দেওয়া আছে এভরিথিং। সো ক্রিয়েট ভিপিসি। ওকে, পারস ভাই আপনি বলেছিলেন যে ভিপিসি ক্রিয়েটের সাথে সাথে আরো কিছু জিনিস তৈরি হয়ে যায়, কোথায় সেগুলো? আচ্ছা, আমরা কি ভিপিসিটা দেখি। এই যে আমাদের ভিপিসি তৈরি হয়েছে, এটা আমাদের কোথায় তৈরি হলো? নর্থ ভার্জিনিয়াতে। ফাইন, দিস ইজ আওয়ার ভিপিসি, এন্ড আমরা এখানে একটা নাম দিয়ে দিই। এই যে ভিপিসি তৈরি হয়েছে, এন্ড লেটস সি আমাদের যে ভিপিসি আইডিটা কপি করি, তাহলে অন্যান্য জায়গায় খুঁজতে সুবিধা হবে যে আমার ভিপিসির সাথে কি কি জিনিস আসছে। সো সাবনেট চেক করি, কন্ট্রোল সি, কন্ট্রোল এফ, না, আমাদের ভিপিসির সাথে কোনো সাবনেট ক্রিয়েট হয় না অটোমেটিক্যালি। উই নিড টু ক্রিয়েট। অলরাইট, দেন চেক দ্য রাউট টেবিল। নো, ইয়েস, আমরা আমাদের ভিপিসির সাথে একটা রাউট টেবিলও পেয়ে গেছি। এই দেখেন, রাইট, কন্ট্রোল এফ, কন্ট্রোল ভি, আমরা একটা রাউট টেবিল পেয়ে গেছি। কিভাবে এটা কন্ট্রোল ভি কাজ করতেছে না? এই যে, ঠিক আছে, তার মানে আমরা বুঝলাম যে ভিপিসি ক্রিয়েটের সাথে সাথে একটা রাউট টেবিল তৈরি হয়ে যায়, এবং এটা আমার ভিপিসির মেইন মেইন ইয়েস। এই রাউট টেবিল না, আসলে এই রাউটারটা আমার ভিপিসির সাথে মেইন রাউটার হিসেবে থাকলো। ওকে, and internet gateway, no, we don't have any internet gateway created by automatically while creating the VPC. Okay,
that means we need to create ourselves. Okay, then nickel নিকেল এসে দেখলাম ও ইয়েস একটা নিকেল তৈরি হয়েছে, দ্যাট মিন্স আমরা একটা নেটওয়ার্ক ফায়ারওয়াল পাইছি। সো এগুলো একটু নামও চেঞ্জ করে দিই। দিস ইজ কল ডিফল্ট মাই ভিপিসি ডিইএফএইউএলটি, ঠিক আছে, মাই ভিপিসি ডিফল্ট। ওকে, সো এই নিকেলটা দেখে আমরা পেয়ে গেছি। লাইকওয়াইজ সিকিউরিটি গ্রুপ, আমরা কি সিকিউরিটি গ্রুপ পাইছি? Let's check. There are several security groups. I have seen that. একটু উইন্ডোটা বাড়ায় দিই, 50টাতে দেখাবে। ওকে, কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ, কই গেল, রিফ্রেশ, অবশ্যই থাকবে কিন্তু কই সেটা, আশ্চর্য। না, সিকিউরিটি গ্রুপ ডিফল্ট তৈরি হবে তো, গেল কোথায় এটা? Strange. আমাজনকে সিকিউরিটি গ্রুপ বন্ধ করে দিছে ডিফল্ট। এই যে স্টুপিড এখানে লুকায় আছে। ভিপিসি আইডিটা খেয়াল করছেন? এই যে আসছে, এই হলো আমাদের ডিফল্ট ভিপিসি। সো এটাকে আমরা এডিট করে দিই, মাই ভিপিসি ডিফল্ট এসজি, সেভ দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, সো আমরা দেখলাম যে আমাদের সিকিউরিটি গ্রুপও ডিফল্ট চলে আসছে। ওকে, মানে একটা ভিপিসির সাথে আমরা একটা সিকিউরিটি গ্রুপও পেয়ে গেছি বাই ডিফল্ট। উই ক্যান ইউজ, এখন যদি মজার কথা বলি, আমরা যদি একটা সিকিউরিটি গ্রুপ তৈরি করি, সো আই ক্যান সিলেক্ট, I need to select this security group goes to whom? Am I clear? So now I can select the which is goes to the default VPC or goes to the my custom VPC. ঠিক আছে? All right. So good to go. তার মানে আমরা পেলাম যে নেকেল অটোমেটিক ভাবে আসছে, তারপরে রাউটার টেবিল অটোমেটিক ভাবে আসছে, সিকিউরিটি গ্রুপ অটোমেটিক ভাবে আসছে, সাবনেট আমাদের অটোমেটিক ভাবে আসে নাই। ওকে, আচ্ছা, ইন্টারনেট গেটওয়ে অটোমেটিক ভাবে আসে নাই। ইনিশিয়ালি আমাদের একটা ইন্টারনেট গেটওয়ে তৈরি করে নেই আমাদের নেটওয়ার্কের সাথে, যেহেতু আমরা কিছু সার্ভিস পাবলিকে রাখবো, সেটা আমরা ডিসাইড করবো রাউট টেবিলের মাধ্যমে। লেটস ক্রিয়েট অ্যান ইন্টারনেট গেটওয়ে ফর আওয়ার ভিপিসি। সো ইটস কল মাই IGW, আমার একটা ইন্টারনেট। ঠিক আছে, আচ্ছা, create, and let's create another for a testing purpose. Okay, create an internet gateway. It's called test. Okay, so এখানে একটা ইন্টারভিউ কোশ্চেন আপনারা জেনে নেন। দেখেন, আমি ইন্টারনেট গেটওয়ে তৈরি করছি দুইটা। প্রথমত আমরা প্রথম যেটা তৈরি করছি, এটাকে আমাদের দেখেন, এটা বলা আছে ডেটা স্টেট, it should be একটা স্টেট, otherwise it's not gonna work. All right, that should be attested. So attach করতে হবে কার সাথে? ভিপিসির সাথে। দেখেন ভিপিসি আইডি, যেমন এই ইন্টারনেট গেটওয়েটা ডিফল্ট যেটা, সেটা ডিফল্ট ভিপিসির সাথে কানেক্টেড আছে। সো লাইকওয়াইজ আমাদেরও যে নতুন ভিপিসি তৈরি করলাম, এটার সাথে আমাদের এই নতুন তৈরিকৃত ইন্টারনেট গেটওয়েটাকে অ্যাটাচ করতে হবে। সো সিলেক্ট দ্য ভিপিসি, দেন অ্যাকশন, গো টু দ্য অ্যাকশন, অ্যাটাচ টু ভিপিসি।
So you can select the VPC. Okay. ভাই আমার তো ভিপিসি আছে দুইটা এই মুহূর্তে আমাদের এই রিজনে ভিপিসি দুইটা, যেমন সিকিউরিটি গ্রুপ সিলেক্ট করার সময় ক্রিয়েট করার সময় আমরা এখানে দুইটা ভিপিসি লিস্ট দেখতে পাচ্ছি, বাট এখানে তো একটা দেখাচ্ছে। কারণটা বলতেছে, কারণটা হলো যে ওয়ান ভিপিসি শুড হ্যাভ এ ওয়ান সিকিউরিটি গ্রুপ, সরি ইন্টারনেট গেটওয়ে। একটা ভিপিসি দুইটা ইন্টারনেট গেটওয়ে ইউজ করতে পারবে না, অ্যান্ড ভাইস ভার্সা একটা ইন্টারনেট গেটওয়ে দুইটা ভিপিসির সাথে যেতে পারবে না। মাথা রাখেন, ইটস হার্ড কোড পলিসি। তাও আমরা প্রমাণ করি, আমরা ভিপিসিটা সিলেক্ট করে দেই, সিলেক্ট করলাম, দেখেন আমাদের আরেকটা ইন্টারনেট গেটওয়ে আমরা একটা তৈরি করছি, হুইচ ইজ কল্ড টেস্ট। সো টেস্ট ইন্টারনেট গেটওয়েটাকে ভিপিসির সাথে অ্যাটাচ করতে যাই, ও বলতেছে ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি ভিপিসি, ইউ নিড এ ভিপিসি ইন অর্ডার টু অ্যাটাচ দ্য ইন্টারনেট গেটওয়ে। ভাই আমাদের তো ভিপিসি ছিল, সেটা গেল কই? ওরা তো যার যার মতো পেয়ার করে ফেলছে। ওকে, সো এখানে মেক সেন্স যে একটা ভিপিসির সাথে এট এ টাইমে একটাই ইন্টারনেট গেটওয়ে থাকতে পারবে, নট মোর, এবং একটা ইন্টারনেট গেটওয়ে এট এ টাইমে একটা ভিপিসির সাথেও থাকতে পারবে, নট টু ভিপিসিস। এম আই ক্লিয়ার? ঠিক আছে, যে বুঝছেন এই জিনিসটা পুঙ্খানুপুঙ্খানু। সো আমাদের যে এক্সট্রা ইন্টারনেট গেট আমরা তৈরি করছিলাম ফর দ্য টেস্ট পারপাস, এটাকে ডিলিট করে দিই। আর কি লিখতেছি, ক্ষুধার্ত হয়ে গেলাম। ওকে, নাও তো আমরা একটা ইন্টারনেট গেটওয়ে পাইলাম। লেটস ক্রিয়েট সাবনেট, বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ সাবনেট। ভিপিসি ডাইরেক্টলি ইউজ করা যায় না, মানে সরি ইসিটি ইনস্ট্যান্সটা দিতে পারবে না, আপনাকে সাবনেট লাগবে। সাবনেট থেকে আমাদের আইপি প্রডিউস হবে। অলরাইট, সো আমাদের ওই ভিপিসির যে কোর নেটওয়ার্ক ওইটারই চাইল্ড নেটওয়ার্ক বানাতে হবে, দিস ইজ কল্ড সাবনেট। সাবনেট আমাদের কোর নেটওয়ার্কের সাবনেট তৈরি করতে হবে, ছোট ছোট ভাগ করতে হবে। তো আমরা যেটা করব যে ইচ রিজনে একটা করে সাবনেট দিব, বাট এই মুহূর্তে আমাদের অতগুলো দরকার নেই, আমরা দুইটা রিজনকে টার্গেট করব। দ্যাটস রিজন এ এন্ড রিজন বি। রিজন এ ইজ আওয়ার, হ্যাঁ পাবলিক প্রাইভেট কিন্তু এখন আমরা ডিসাইড করিনি, আমরা আগে ডিজাইন করতেছি কোনটাতে আমরা ইন্টারনেট কানেকশন দিব, কোনটাতে ইন্টারনেট, যেটাতে আমরা ইন্টারনেট কানেকশন দিব সেটা পাবলিক হয়ে গেল, আর যেটা ইন্টারনেট কানেকশন থাকবে না যে সাবনেটে সেটা প্রাইভেট অটোমেটিক্যালি। ওকে, সো আমরা সাবনেট তৈরি করি। খেয়াল করেন এখানে সিআইডি এর একটা খেলা আছে। সো ক্রিয়েট সাবনেট, আচ্ছা জাস্ট আ মোমেন্ট। সো কোন ভিপিসি সাবনেট তৈরি করতে যাচ্ছি, আমরা আমাদের ভিপিসিটাকে দেখায় দিই, দিলাম। প্রথমত আমরা একটা পাবলিক সাবনেট তৈরি করি। সো POBLIC পাবলিক নেট 1 দিলাম। পাবলিক নেট 1 নামে একটা পাবলিক নেটওয়ার্ক তৈরি করি, এন্ড আমাদের এখানে দেখেন অ্যাভেলেবিলিটি জোন ইউ মাস্ট সিলেক্ট বাট নো প্রেফারেন্স, ও অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট করে দিবে ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রেফারেন্স। ওকে, সো আমরা প্রেফারেন্স করে দিলাম যে ঠিক আছে তুমি অ্যাভেলেবিলিটি জোন এ তে দাও, আর না হলে ও আরবিট্রারি যে কোনো একটা দিয়ে। ওকে, সো কি হলো বারবার, সো এখন বলেন তো আমরা আইপি কত দিব? এনি আইডিয়া? এখানে আইপি কত হওয়া উচিত? সাবনেট যেটা 16 আছে এই ওটাকে ভেঙে দিতে সিরিজেরই একটা জুনিয়র সিরিজ দিতে হবে, রাইট? ঠিক আছে, 16 এর নিচে দিতে হবে। 192.1
68 ডট আমরা একটা সাবনেট বানাই 01.0/24 16 এর উপরে হতে হবে। হ্যাঁ মানে আমাদের যে বেস যে সাবনেটিং ওইখানে যে 16 আছে ওইটার উপরে হতে হবে অলওয়েজ, মানে আমরা যখন সাবনেট বানাচ্ছি আর কি। আচ্ছা এখানে হলো নেটওয়ার্কের একটা খেলা, এই উপরে বলতে কি বোঝায় আর এটা কম বলতে কি বোঝায়? কম মানে এর কম হইলো নাকি এটা উপরে বেশি হইলো? সংখ্যা বেশি উপরে থাকলে সবসময় কি বেশি হয়? বেশি হওয়া মানে কমে গেল আর কি। এটা বেশি হওয়া সংখ্যা মানে কমে যাওয়া না? জি কমে যাওয়া, আর আর এটা কম থাকা মানে কম থাকা মানে বেশি হওয়া আর কি। বেশি হওয়া। দ্যাট মিন্স ও বড়, ও বেশি থাকবে। এটা ডিজাইন করতেছে যে হাউ মেনি নাম্বার অফ হোস্ট, রাইট ভাইয়া? এখানে মানে কি সরি, হাউ মেনি নাম্বার অফ হোস্ট, এই ভ্যালুর সাথে 32 কে মাইনাস করলে যেটা পাবো সেটার উপরে 2 টু দি পাওয়ার করলে কতগুলো হোস্ট আমরা ব্যবহার করতে পারবো। ওকে মুনতাসির ভাই, হ্যালো, হ্যালো, জি মনে হয় নয়েজ আসতেছে আপনার ওখান থেকে। জি থ্যাংক ইউ। ওকে সো আমরা এটারই সিবলিং বানাইলাম এবং এটা একটা নাম দিলাম, এটা একটা আমাদের পাবলিক নেট হবে। এই নামের সাথে কিছু যায় আসে না, নামটা আমাদের বোঝার জন্য, পাবলিক প্রাইভেট ডিস্টিংগুইশ হবে একটু পরে। সো ক্রিয়েট সাবনেট, আমরা একটা সাবনেট ক্রিয়েট করছি এবং খেয়াল করেন /24 মানে কত হিসাব করেন তো। /24 মানে আমরা কতগুলো আইপি পাওয়া উচিত আমাদের? 256টা 200 256 256 আপনার ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস তারপর আপনার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস বাদ দিয়ে দিবেন। আপনি যদি বলেন ইউজেবল আইপি কত, তখন হচ্ছে 254। দিদার ভাই কারেক্ট, টোটাল আইপি পাচ্ছি আমরা 256টা। ম্যাটার হলো যে কতগুলোকে আমরা এখানে ইউজ করার রাইটস আছে আর কতগুলো ফিক্স ভ্যালুর জন্য রেখে দিচ্ছে। বাট আমরা আইপি তো পাইছি, 256টা আইপি আমাকে দিবে। ওকে আচ্ছা 256টা মানে কত জানেন? 0 to 255, দ্যাট মিনস টোটাল সংখ্যা হলো 256। ওকে পজিশন হলো 0 থেকে স্টার্ট হবে, ম্যাক্স হবে 255। 0 এর সাথে হিসাব করলে 256টা আসে। ওকে কিন্তু এডাব্লিউএস বলতেছে যে আমি তোমাকে 4টা আইপি ইউজ করতে দিব না, সরি 5টা আইপি ইউজ করতে দিব না। দ্যাট মিনস আমি তোমাকে এই নেটওয়ার্কের জন্য 251টা ইউজ করতে দিব। অ্যাভেলেবল IPv4 অ্যাড্রেস 251টা। কিভাবে? যেমন আমরা জানি যে প্রথম আইপিটা মানে 0, যেহেতু এটা /0 তো 0 একটা আইপি, 1.0 একটা আইপি, 1.1 একটা আইপি, 1.2 একটা আইপি, এভাবে যেতে যেতে 1.255 একটা আইপি। তো প্রথম আইপি মানে 1.0 আর লাস্ট আইপি 1.255, এটা ইউজ হবে। প্রথমটা হলো নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আইডেন্টিফাই করার জন্য, মানে নিজেদের পরিচয়ের জন্য। অ্যান্ড লাস্ট আইপিটাকে ইউজ করবে হলো ব্রডকাস্ট মেসেজ, যদি একে অপরের সাথে কমন একটা মেসেজ থ্রো করতে হয়, ব্রডকাস্টের জন্য এটা ইউজ করে। 2টা আইপি চলে গেল 256টার ভিতরে। আর আরেকটা আইপি কে সে ইউজ করে সচরাচর দ্বিতীয় যে আইপিটা মানে 192.168.1.1 ইজ বিকাম সেকেন্ড আইপি। এইটা যে নেটওয়ার্ক থেকে রাউটার আমরা এটাকে বানাইলাম, সে এটাকে বসায় রাখে ফর দিস সাবনেটস গেটওয়ে অ্যাড্রেস হিসাবে। দ্যাট মিনস 3টা আইপি চলে গেল আমাদের। 3টা কি কি গেল? 192.168.1.0, 192.168.1.1 and 192.168.1.255। 3টা আইপি গন আউট অফ 256 এর ভিতরে। তো বাকি থাকলো কয়টা? 3টা। ওকে ওয়েট, 5টা আইপি, বাকি থাকলো 2টা।
5টা ইউজ করতে দিবে না, তো 3টা আমরা পেয়ে গেলাম, আর বাকি থাকলো 2টা। এই 2টার ভিতরে একটা সিরিজে একটা আইপি কে সে ইউজ করবে হলো এই সাবনেটের প্রাইভেট ডিএনএস এর জন্য। ওকে, আমরা EC2 ইনস্ট্যান্সও দেখেছি প্রাইভেট ডিএনএস অ্যাড্রেস থাকে, ওটা পিং দিলেও কিন্তু একে অপরের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবে। সো বাকি যে আইপিটা ইউজ করলো সেটা প্রাইভেট ডিএনএস এর জন্য 4টা গেল। একটা গেল নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস, একটা গেল ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস, একটা গেল রাউটিং অ্যাড্রেস মানে গেটওয়ে, আর একটা গেল হলো ডিএনএস অ্যাড্রেস। 5ম নাম্বারে যে আইপিটা সেটা অ্যামাজন ফিউচারের জন্য প্রিজার্ভ করে রাখছে। মেবি ফিউচারে যদি অন্য কোনো কাজ করতে চায়, অন্য কোনো যদি নেটওয়ার্ক পলিসি তৈরি হয়, ওটাতে তারা কমনলি ইউজ করবে। সো এই 5টা আইপি কে ওরা রিজার্ভ করে রাখছে, ইউজ করতে দিবেন আপনি। অলরাইট, বাকি 251টা আপনাকে ইউজ করতে পারবেন, মানে আপনি 251টা EC2 ইনস্ট্যান্সের সাথে এই আইপি গুলো সিরিয়ালি দিতে পারবেন। ওকে, এটা মাথায় রেখে সো আমরা এটাকে একটা তৈরি করলাম। ঠিক একইভাবে আমরা প্রাইভেট নেটওয়ার্ক তৈরি করি প্রাইভেটের জন্য। সো নামের সাথে যায় না, এটা আমাদের কনসেপ্ট যে আমরা একটা প্রাইভেট সিরিজ বানাবো, এই জন্য আমরা নাম দিচ্ছি PRIVAT প্রাইভেট নেট 1। ওকে, অ্যাভেলেবিলিটি জোন আমরা ডিজাইন করে নিচ্ছি, যেটা তুমি বিতে দাও, এক্সপ্লিসিটলি বলে দিচ্ছি। সো আইপি সিরিজ 192.168.2.0। আমরা তো অ্যাভেলেবল ওয়ান ইউজ করে ফেলছি, এখন তো মানে ওটা আর দিতে পারবো না। আমি একটা কথা বলি, অবশ্যই দিতে পারবেন। Different subnet can be attested in a single availability zone. আমি কতটা বোঝেন না মনে হয়। সেম সাবনেট আপনি 2টা অ্যাভেলেবিলিটি জোনে দিতে পারবেন। Am I clear? তো আমরা এই নেটওয়ার্কটাকে অ্যাভেলেবিলিটি জোন B তে দিলাম। ওকে, চলে আসছে প্রাইভেট নেটওয়ার্ক। ঠিক একইভাবে দেখেন 192.168.2.0/24 এটাও এতগুলো আইপি আসছে, এবং 2 নেটওয়ার্কে অ্যাভেলেবিলিটি জোন A and B। ওকে, যেহেতু আমরা ফিউচারে এই সিরিজটাকে পাবলিক থেকে অ্যাক্সেস দিব, আর পাবলিক থেকে ওকে অ্যাক্সেস করা যাবে বা করব, এটা আমাদের প্ল্যান। ইটস নট ফিক্স, বাট দিস ইজ আওয়ার প্ল্যান। সো এখানে একটা IPv4 পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস, রিয়েল আইপি ইন সো কল রিয়েল আইপি অ্যাড্রেস কে যাতে সে মানে পোর্ট ফরওয়ার্ড করতে পারে, সেই জন্য আমরা এখানে একটা দেখেন অটো অ্যাসাইন IPv4 পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস, এটা 2টাতে নো করা আছে। আমরা এটাকে ইউজ করব, কারণ দিস ইজ আওয়ার পাবলিক নেট হবে। এই জন্য আমরা এটাতে রাইট বাটন ক্লিক করে সো এডিট সাবনেট ডিটেল, এডিট সাবনেট সেটিংস, এখানে এসে আমরা এনাবল অটো অ্যাসাইন পাবলিক IPv4, পাবলিক মানে যেটা আর কি রিয়েল আইপি, সেটাকে আমরা বলে দিলাম। কার জন্য? যেটা আমার মন মতো যেটা আমি তৈরি করছি, এবং সেটার নামও দিয়ে রাখছি যে ফিউচারে সে ডক্টর হবে, আমরা এবার ডক্টরে পড়াইতে গেলাম। ঠিক আছে, ওকে সেভ। তাহলে এই 2টা নেটওয়ার্কের ভিতরে এখনো কিন্তু সে আইপি পায় নাই, মানে এই যে রিয়েল আইপি সে পায় নাই, বাট ভবিষ্যতে সে পাবে। ইয়েস, এনাবল করে রাখছি, ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে রাখছি। ওকে, যে ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেলে এই টাকাটা সে পাবে, আর না পেলে পাবে না। আচ্ছা, এখন আমাদের কয়েকটা লেভেলে কাজ হয়েছে। আমাদের নেটওয়ার্কটা কই? আমরা এই নেটওয়ার্ক তৈরি করলাম, এই নেটওয়ার্ক তৈরি করলাম, এন্ড একটা ভিপিসি তৈরি করছি। ভিপিসির সাথে একটা ইন্টারনেট লাগাইছি, ভিপিসির সাথে, কিন্তু ইন্টারনেট কোনো রাউট টেবিলে নেই। এন্ড আমরা একে বললাম যে তুমি যখন লাইভে আসবা, তোমার সাথে সাথে একটা পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস তুমি পেয়ে যাবে। EC2 ইনস্ট্যান্স একটা করে পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস পেয়ে যাবে। আসলে সিস্টেমের ভিতরে EC2 ইনস্ট্যান্সের ভিতরে কখনো কোনো পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস থাকে না, সব প্রাইভেটই থাকে, জাস্ট পোর্ট ফরওয়ার্ড করে দেওয়া হয়
সেইটাই অ্যানাবল হয়ে গেল। অলরাইট, এই কাজটা শেষ। নাও গো ফার্দার। আমরা এখন এই রাউট টেবিলে ফোকাস করব। সো নাও আমরা একটা রাউটার আনলিমিটেড পেয়েছি। এখানে আমরা একটা ব্রেক নেই, এখানে অনেক আলোচনা একসাথে করতে হবে, নাহলে ভুল হয়ে যাবে। এটাই প্যাচটা ধরতে সময় লাগতে পারে। এখানে একটা প্যাচ আছে, দের ইজ এ ক্যাচ। সো আমরা একটা ব্রেক নেই, ব্রেকের পরে রাউট টেবিলটা কনফিগার করে তারপর দুটো EC2 ইনস্ট্যান্স স্টার্ট করবো। একটা দিব হলো আমরা পাবলিক নেটওয়ার্কে, একটা দিব হলো প্রাইভেট নেটওয়ার্কে। দেন উইল সি। ওকে, লেটস হ্যাভ এ ব্রেক।
তার থেকে আমি স্টুডেন্ট পড়াই আমি হ্যালো, সবাই আছেন? why don't you run it? ওকে, ওকে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা এখানে একটা রাউটার টেবিল দিব বা একটা রাউটার বসাবো। কেন অ্যাডিশনাল রাউটার আমাদের লাগতেছে খেয়াল করেন খুব ভালো করে। আমরা চাচ্ছি যে আমাদের নেটওয়ার্কটাকে ডিস্টিংগুইশ করার জন্য একটা নেটওয়ার্কে আমাদের ইন্টারনেট থাকবে, একটা সাবনেটে আমাদের ইন্টারনেট থাকবে না। এটা রাউটার যেটা আমরা ভিপিসির সাথে পেয়েছি সে হলো মাস্টার রাউটার, মানে মেইন রাউটার, ইএস বলা আছে। আর মেইন রাউটারের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এরকম, ইটস রাউটারের ডিফল্ট পলিসি যে অর চাইল্ডে যতগুলো, যেহেতু ভিপিসির সাথে ডিরেক্টলি কানেক্টেড, কথাগুলো খুব মনোযোগ দেন এখনকার, যেহেতু এই রাউটারটা আমাদের মেইন রাউটার হুইচ ইজ আওয়ার ডিফল্ট রাউটার ফর আওয়ার কাস্টম ভিপিসি, বাই ডিফল্ট রাউটার এটা মেইন। এখন যত সাবনেট আমাদের এখন তৈরি হয়েছে বা ভবিষ্যতে যত সাবনেট তৈরি হবে সবাই এই রাউটারের চাইল্ড হয়ে গেছে। এখন আমরা যদি এই রাউটারে যদি এখন ইন্টারনেট গেটওয়ে কে রিচ করার একটা পলিসি দেই, দ্যাট পলিসি অলসো বি অ্যাপ্লাইড both the subnet which we have created or will be created in future. Am I clear? আমরা যদি এখন একটা রাউটিং এর পলিসি দেই, আমাদের পলিসি না দিলে তো নেটওয়ার্কের টপোলজিতে আমরা যদি এখন পলিসি না দেই, কোনো সাবনেট থেকে প্যাকেট বাইরে যাবে না, বাইরে থেকে কোনো প্যাকেট তাকে রিসিভ করবে না। এটা হলো কথা। তাহলে আমাদের রাউটারের পলিসি সেট করতে হবে, এই যে রাউটিং রুলস দিতে হবে। হ্যাঁ, কিন্তু রুলস যদি দেই, এই রাউটারের সাবনেট গুলো বা এই রাউটার আন্ডার এই সাবনেট গুলো কানেক্টেড হয়ে গেছে, দ্যাট মিন্স তখন দুইটা সাবনেটই ইন্টারনেট পেয়ে যাবে। বাট দ্যাটস উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু। আমরা কি এটা চাই? আমরা চাই না। আমরা চাই যে একটা সাবনেট শুধুমাত্র ইন্টারনেটে থাকবে আর বাকি সাবনেট গুলো বা প্রাইভেট সাবনেটে ইন্টারনেট থাকবে না। যেহেতু এই এক্সাম্পলে আমাদের দুইটা সাবনেট আছে, তাহলে একটাকে আমাদের ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড করতে হবে, একটাকে ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড করবো না। কিন্তু আমরা যদি এই রাউটারে পলিসিটা সেট করি, তাহলে আমরা সেটা সেই অ্যাচিভমেন্ট পাচ্ছি না। আমার কথার সাথে একমত কিনা সেটা আগে বলেন। জি ভাইয়া। জি ভাইয়া, বুঝতে পারছি। কারণ ও হলো মেইন রাউটার। এই মুহূর্তে যতগুলো সাবনেট আছে এন্ড ভবিষ্যতে যত সাবনেট হবে, দিস ইজ অটোমেটিক্যালি এই রাউটারে চাইল্ড হয়ে গেছে তারা, বা চাইল্ড হবে। দিস ইজ কল ইমপ্লিসিট চাইল্ড। বাট আমাদের এখন আরেকটা রাউটার লাগবে, যে রাউটারে আমরা সেই সাবনেটকেই ম্যানুয়ালি সুইচ করে দিব, যে সাবনেটকে আমরা ইন্টারনেটে নিতে চাচ্ছি। তার মানে এই রাউটারটাকে অ্যাক্ট অ্যাজ এ প্রাইভেট রাউটার। কারণ কি বলতে পারেন যে আমরা তো এটাকেও আলাদা করতে পারি, এটাতে আমরা পাবলিক করলাম, আর একটা রাউটার আমরা প্রাইভেট করতে পারি। দ্যাটস দ্য কনভেনশন, দ্যাটস নট দ্য সরি দ্যাট ইজ নট দ্য বেস্ট কনভেনশন। কারণ যতটা সম্ভব আমরা পাবলিক এক্সপ্লোর কমায় রাখবো, ততটাই আমাদের সিকিউরিটি হাই হবে। ধরেন আপনার 5টা সাবনেট আছে, তার ভিতরে একটাকে আপনি ইন্টারনেটে আনতে চাচ্ছেন আর বাকি 4টাকে আপনারা ইন্টারনেটের বাইরে রাখতে চাচ্ছেন। তাহলে আমরা যদি এই রাউটারের সাথে যদি ইন্টারনেট কানেক্ট করে দেই,
তাহলে আমাদের বাকি 4টাকে সরা নিতে হবে এখান থেকে। তাহলে এটা কিন্তু একটা ট্রাভেলসাম। রাদার আপনি যদি উল্টাটা করেন যে এই রাউটারটাতে আমরা ইন্টারনেট দিব না, যেগুলাকে ইন্টারনেট লাগবে তার জন্য আমরা আলাদা রাউটার করব, তাহলে আমাদের 5টার ভিতরে একটাকে যদি আমরা সরাই নিয়ে যাই যে তুই ইন্টারনেট আলাদা যে রাউটারটা আছে ওইটাতে তুই চলে যা, তুই আমার সাথে থাকতে পারবি না, তাহলে আমাদের জন্য কাজটা সহজ হলো না। কারণ ইন ফিউচারে লেস সংখ্যক সার্ভিসগুলোকে আমরা ইন্টারনেটে আনবো ডিউ টু সিকিউরিটি। এই জন্য এই রাউটার অ্যাক্ট অ্যাজ এ প্রাইভেট রাউটার। আমরা এখানে বাই নেমেও তাকে এটা আইডেন্টিফাই করে দিই। সো ইটস কল PRIVAT, প্রাইভেট রাউটার। ওকে, কারণ এই রাউটারে এখন 2টা চাইল্ড, কারণ আমাদের 2টা সাবনেট আছে, আমাদের একটা চাইল্ডকে সরাইতে হবে অন্য রাউটারে যেটাতে আমরা পাবলিক ইন্টারনেট দিব। সো আমরা আরেকটা রাউটার ক্রিয়েট করি লাইক আওয়ার পাবলিক রাউটার, এবং আমাদের ভিপিসির সাথে সে কানেক্টেড থাকবে। দিস ইজ আওয়ার পাবলিক রাউটার হিসাবে ক্রিয়েটেড হলো, এন্ড দিস ইজ আওয়ার নন মেইন রাউটার। এই দেখেন, এই যে আমার ভিপিসির সাথে কানেক্টেড, কিন্তু এটা নন মেইন, নো মেইন। ওকে, সো এই রাউটারের কোনো চাইল্ড নাই, কারণ ওর নো মেইন রাউটার না, মেইন প্যারেন্টস রাউটার না। আমার সমস্ত চাইল্ড গুলো লুকে আছে এটার সাথে ইমপ্লিসিটলি। আমাদের দেখেন এই জন্য এখানে দেখেন এক্সপ্লিসিট সাবনেট অ্যাসোসিয়েশন ব্ল্যাঙ্ক আছে, কোনো কিছু নাই। তাহলে আমাদের যে 2টা চাইল্ড, এই 2টা চাইল্ডের মোট কথা এভাবে চিন্তা করেন, আমার 2টা সন্তান, সেই 2টা সন্তানের ভবিষ্যতের দিকে তাকায় আমি যে কোনো একটা সন্তানকে, আমার কাছে তেমন অর্থ নাই, মানে আমার কাছে ইন্টারনেট নাই, যে পরিবারের কাছে ইন্টারনেট আছে, যে রাউটারের কাছে ইন্টারনেট আছে, আমার সন্তানগুলোর ভিতর থেকে একটা সন্তানকে তাকে দিয়ে দিব এক্সপ্লিসিটলি। দিস ইজ কল্ড এক্সপ্লিসিট সাবনেট অ্যাসোসিয়েশন। সো সেই কাজটা আমি এখন করব। সো আমরা এখন এই রাউটারকে সিলেক্ট করে সাবনেট অ্যাসোসিয়েশনে যাব। আমরা জোর করে একটা সাবনেটকে আমরা এই রাউটারের চাইল্ড বানাই দেব, কারণ এখন আমার বাই ইনহেরিটেন্স আমার সমস্ত সাবনেটের প্যারেন্ট হলো এ। তাহলে আমরা যে সাবনেটটাকে আমরা ডিজাইন করছি ফর পাবলিক নেটওয়ার্কে যাবে, সেই সাবনেটটাকে অ্যাজ এ এক্সপ্লিসিট অ্যাসোসিয়েশন করব ইনটু দ্য পাবলিক রাউটার। সো পাবলিক রাউটার এখানে সাবনেট অ্যাসোসিয়েশনে আসেন, এডিট সাবনেট অ্যাসোসিয়েশন, দেন ইউ উইল সি অল দ্য সাবনেটস। সো মেক ইট এ চয়েস। সো আমরা বাই নেমই তাদেরকে চিনে রাখছি যে একে আমরা পাবলিক বানাবো। সো আমরা এটাকে সেভ করে দিলাম। এখন দেখেন ভাগ বাটোয়ারা হয়ে গেল। সো আমাদের 2টা রাউটার এন্ড 2টা সাবনেট। একটা সাবনেট আছে হলো আমার পাবলিক নামে যে রাউটারটা, সেটার সাথে এখনো সে পাবলিক হয় নাই বা হবে, আমরা তাকে আগের থেকে বলে দিলাম যে তুমি এখানে থাকো ভাই, আর বাকিগুলো এখানে। এখানে কেন দেখাচ্ছে না? কারণ এখানে দেখানোর দরকার নাই, ইমপ্লিসিটলি তারা চাইল্ড। যতগুলো এখন সাবনেট আমরা বাই ডিফল্ট তৈরি করব, সবাই এটা চাইল্ড হয়ে যাবে বা হয়ে আছে। তাহলে আমাদের দেখেন আরেকটা কথা বলি, এই যে আমাদের যে মেইন রাউটার, তার একটা আবার পলিসি আছে, রুলস আছে। দেখেন এই রুলসটা মানে হলো, এই যে রুলস, আপনারা তো এটা জানেন যে এই ভিপিসির আন্ডারে যতগুলো সাবনেট আছে, দে আর able to communicate each other due to this rule, and I cannot delete this rule or I cannot edit even. Okay, even I cannot edit. আচ্ছা, আমরা যে রাউটারটা মাত্র অ্যাটাচ করে দিলাম পাবলিক রাউটার, যে সাবনেটটা অ্যাটাচ করে দিলাম পাবলিক রাউটারের সাথে, তো ওইটা কি এখন মেইন রাউটারের সাথেও আছে? না, প্রাইভেট রাউটার? ওই সাবনেটটা মেইন রাউটার থেকে চলে যাবে। একটা সাবনেট এট এ টাইমে 2টা রাউটারের কাছে যেতে পারে না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে? জি ভাই, বুঝতে পারছি। একটা সাবনেট এট এ টাইমে 2টা রাউটারের কাছে যেতে পারে না। এই কারণে এখানে দেখেন এখন এর চাইল্ড দেখেন একটাই, আর এর চাইল্ড একটা, সেপারেট হয়ে গেছে।
ওকে, আর মেইন রাউটারের কাছে একটা পলিসি আছে যে এই সিরিজের ডেস্টিনেশন মানে দিস ইজ আওয়ার কোর নেটওয়ার্ক, এই কোর নেটওয়ার্কের যে কোনো সাবনেট একে অপরের সাথে লোকালি টার্গেটে কানেক্টেড, দ্যাট মিনস তারা দে ক্যান কমিউনিকেট ইচ আদার ওয়েদার দে আর ডিফারেন্ট রাউটার অর সেম রাউটার। এটা হলো একটা ডিফল্ট পলিসি, এই পলিসি আমি ডিলিট করতে পারবো না, এবং এটাই মেইন রাউটারের কাছে এই পলিসিটা থাকে। সরি ভুল বলেছি, প্রত্যেকটা রাউটারের কাছে পলিসি থাকবে, এই পলিসিটা আমি ডিলিট করতে পারবো না। এটা হলো রাউটারের ডিফল্ট পলিসি, যে মোদ্দা কথা যে সাবনেট এখন যতগুলাই হোক তারা দে ডিউ টু দেয়ার সিবলিংস ফ্যাসিলিটি দে ক্যান কমিউনিকেট ইচ আদার উইদাউট বিং এক্সপ্লিসিট রাউটিং পলিসি, উইদাউট হ্যাভিং এক্সপ্লিসিট রাউটিং পলিসি। তাহলে আমরা পাবলিক নেটওয়ার্ক অ্যান্ড প্রাইভেট নেটওয়ার্ক তারা নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেট করতে পারবে, আর পাবলিক নেটওয়ার্ক বাইরে কমিউনিকেট করতে পারবে, প্রাইভেট রাউটার বাইরে কমিউনিকেট করতে পারবে না unless giving any routing policy. Okay, so এটা অ্যামাজনের পলিসি না, এটা নেটওয়ার্কের পলিসি। একটা রাউটারের যতগুলো সাবনেট তৈরি করবেন, যতগুলো সাবনেট থাকবে, ওই সমস্ত সাবনেট গুলো একে অপরের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে। ম্যানুয়ালি তাদের সাবনেট পলিসি দেওয়ার দরকার নেই, রুল পলিসি দেওয়ার দরকার নেই। এনিওয়ে, সো এখন আমাদের এই রাউটারে একটা রুলস দিব, যেহেতু এটা পাবলিক রুলস, পাবলিক নেটওয়ার্কে যাবে, আমরা একটা রুল অ্যাড করব, এডিট রুলস, অ্যাড রুলস। কোথায় যাবে? পৃথিবীর সব জায়গায় যেতে পারবে। কার মাধ্যমে? এই যে আমাদের ইন্টারনেট গেটওয়ে, আমরা অর্ডার করেছিলাম একটা ইন্টারনেট গেটওয়ে, মনে আছে আমরা বিপির সাথে কানেক্টেড, এই দেখেন সেট। সো রুলটা খেয়াল করেন যে সে পৃথিবীর সব জায়গায় যেতে পারবে ভায়া দিস গেটওয়ে চ্যানেল। ফিগারটা দেখেন, এই যে গেটওয়ে চ্যানেলের মাধ্যমে এই নেটওয়ার্কটা বের হতে পারবে। এই রাউটার আমরা সেই পলিসিটা দিচ্ছি, এবং এই রাউটারটা আমাদের ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড। ক্লিয়ার? আমাদের ডিজাইন ডান। আমরা কি করলাম? একটা বিপিসি তৈরি করছি, দুইটা সাবনেট তৈরি করছি, এবং একটা সাবনেটকে আমরা পাবলিক IPv4 অ্যাড্রেস অটো অ্যাসাইন করে রাখছি। And we have created two router, one for my private, one for my public. And public router আমরা additional একটা মানে পাবলিক রাউটারে আমরা একটা সাবনেট যেটা আমরা পাবলিক বানাবো সেটাকে ঢুকাই দিছি, এন্ড পাবলিক রাউটারে অ্যাডিশনাল একটা পলিসি দিছি যাতে সে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় বের হতে পারবে এবং ওকেও যাতে দেখতে পায়। এই জন্য আমরা গেটওয়েকে দেখাই দিছি যে তুমি সমস্ত ডোর হলো আমার আইএসপি। ভাইয়া ওই যে পাবলিক রাউটার বুঝিনি আপনি কথা। সালিকুল ভাই আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। আন্ডারে যে সরি, এটা আমার এখানকার নেটওয়ার্ক ইস্যু ছিল। জি সালিকুল ভাই আবার একটু বলেন। হ্যালো, হ্যালো সালিকুল ভাই আবার একটু বলেন আমাকে। আচ্ছা, উনি শুনতে পাচ্ছে না। সো আমাদের ডিজাইন এটা আমার মনে হচ্ছে আমার এই ওয়াইফাই ইস্যু হচ্ছে, আমার ল্যাপটপটা মাঝে সাঝে ওয়াইফাই ডিসকানেক্ট হয়ে যায়। জি ভাইয়া বলেন। বলছিলাম ভাইয়া যে ওই যে পাবলিক রাউটারের আন্ডারে যে পিসিটা, সেইটা তো আর এখন প্রাইভেট রাউটারের আন্ডারে পিসির সাথে সরাসরি কমিউনিকেট করতে পারবে না পারবে উইদাউট গোয়িং টু ইন্টারনেট। না 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 না, তারা নিজেদের মধ্যে সবসময় কমিউনিকেট করতে পারবে। এই যে একটা ডিফল্ট পলিসি সব রাউটারে থাকে, এই দেখেন দিস ইজ আওয়ার ডিফল্ট পলিসি, উই ক্যান নট এডিট। ঠিক আছে, লোকাল টার্গেট লোকাল এটাও আছে, আবার এই রাউটারেও একই পলিসি আছে। ক্লিয়ার?
ও আচ্ছা, ক্লিয়ার ভাইয়া? জি ভাইয়া। ওকে, নাও আমরা দুইটা EC2 ইনস্ট্যান্স তৈরি করব। একটাকে আমরা দিব এই নেটওয়ার্কে সাবনেটে, and একটাকে দেব আমরা এই নেটওয়ার্কে সাবনেটে। দেন উই উইল সি যে আমাদের পলিসি কাজ করে কিনা। তো স্টার্ট EC2 ইনস্ট্যান্স। আমার is called web Amazon Linux 2 T2 micro security group পারভেজ and নেটওয়ার্ক ক্যাশে আমরা কোন নেটওয়ার্ক সিলেক্ট করবো এবার বলেন তো? আমরা যে ভিভিসি বানাইছি সেটা আমরা এবার যে নিজস্ব বানাইছি সেটাকে এবার সিলেক্ট করব। ওকে সাইদ ভাই? ওই তো নাই। জি ভাই। সো এবং আমাদের নেটওয়ার্কে সিলেক্ট করার সাথে সাথে আমাদের এখানে কয়টা অ্যাভেলেবিলিটি জোন দেখাচ্ছে দেখছেন এবার? whereas ডিফল্ট যদি সিলেক্ট করতাম তাহলে কয়টা অ্যাভেলেবিলিটি জোন দেখাইতো? দেখেন 1 2 3 4 5 6টা। বুঝতে পারছেন? এই হলো ফান্ডা। সো আমরা যদি এখন আমাদের নেটওয়ার্ক সিলেক্ট করি তাহলে উই উইল সি টু সাবনেট, প্রাইভেট নেট এন্ড পাবলিক নেট। যখন যদি আমরা এটাকে প্রাইভেট নেটে দিই দেখেন অটো অ্যাসাইন পাবলিক আইপি ডিসেবল হয়ে আছে। আর যদি আমরা এটাকে পাবলিক নেটওয়ার্কে রাখি অটো অ্যাসাইন পাবলিক আইপি এনাবল হয়েছে। কার জন্য? ডিউ টু হোয়াট? ডিউ টু এই যে পাবলিক নেট নামে যে ভদ্রলোককে আমরা তৈরি করছি এখানে অটোমেটিক অ্যাসাইন আইপি অ্যাড্রেসকে আমরা ইয়েস করে রাখছি। ওকে, এন্ড এখন কি আমাদের যে আগের সিকিউরিটি গ্রুপ আছে ওটা সিকিউরিটি গ্রুপগুলো পাবো না? দেখেন আমাদের এখন একটাই সিকিউরিটি গ্রুপ আছে কারণ আমরা সিকিউরিটি গ্রুপ ওয়ার্ক উইথ ভিপিসি। এই ভিপিসি তে একটাই সিকিউরিটি গ্রুপ আছে। যদি আমরা অন্য ভিপিসি সিলেক্ট করতাম তখন অনেকগুলো সিকিউরিটি গ্রুপ দেখতে পারতাম। we can create more security group under this VPC। যেহেতু আপাতত ডিফল্ট সিকিউরিটি গ্রুপ আছে এই সিকিউরিটি গ্রুপটাকে আমরা ইউজ করব কারণ আমাদের এই ভিপিসির সাথে একটা ডিফল্ট সিকিউরিটি গ্রুপও পাইছি which is this one। একে অপরের সাথে কানেকশনটা মিলান। এই দেখেন যার আইডি অ্যাড্রেস হলো 7C3A 7C3A আমরা এটাকে চেক করি 7C3A এটাই পাইছি। ওকে, দেন আমরা এটাকে লঞ্চ করে দিলাম। ভিউ অল EC2 ইনস্ট্যান্স। এর এটা আইপি কত আইপি পাবো বলেন? এটার পাবলিক প্রাইভেট আইপি সিরিজ কত পাবো? আমরা যেটা 192 সিরিজের যে আইপিটা দিয়েছি এটা থেকে একটা আইপি আসবে। ওখান থেকে একটা আইপি পাবো। সবাই ক্লিয়ার এই কথাটা? আমরা যে পাবলিক নেটওয়ার্কের জন্য পাবলিক সাবনেট একটা আইপি সিরিজ ডিজাইন করছে ওই সিরিজ থেকে সে একটা আইপি দিবে which is 192.168.1.47। ও ডিএসসিপি থেকে যেটা আগে পাইছে সেটা দিয়েছে, সোজা কথা। আর সাথে সাথে একটা পাবলিক আইপি অ্যাড্রেসও পাইছি। এটা আসলে রাউটারের বাইরে থাকে। যেহেতু আমরা বলছি যে এই নেটওয়ার্কে বাইরে যাবে সো এই আইপি দিয়ে আমরা তাকে বাইরে থেকেও ঢুকতে পারবো। সো এটাকে কপি করি, আমরা এটাতে এবার কানেক্ট করব। SS-I Parvez 2 NV EC2 minus user @ IP address। আচ্ছা আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না, সিকিউরিটি গ্রুপে মনে হয় কোনো ইস্যু আছে, লেটস ফিক্স ইট। আমরা এই সিকিউরিটি গ্রুপটাকে ওপেন করি, ইনবাউন্ড রুলস, এডিট ইনবাউন্ড রুলস, এই দেখেন অল আইপি অ্যাড্রেস অল ট্রাফিক অ্যালাউ করে দিলাম আপাতত। ওকে, দেন আমরা এবার হিট করব and we have the connection।
ওকে, এবং আমরা এটাতে প্যাকেজ ইনস্টল করতে পারবো, আমরা বাইরে থেকে ঢুকতে পারছি এন্ড প্যাকেজ ইনস্টল করতে পারতেছি। ওকে, আপডেট we can install our software, আমরা বাইরে থেকে তাকে পাচ্ছি, কোনো সমস্যা নাই। আমরা সফটওয়্যার ইনস্টল করি। So echo, this is our site. Systemctl start, HTTP, systemctl enable HTTP। আমরা যদি এখন এই আইপি কে নিয়ে ব্রাউজারে যদি ব্রাউজ করি, we will see our site. Let's create another server under the private series. So it's called DB for your database. So ধরেন এটা আপনি key pairs, network, private, sorry, আমাদের VPC, and that goes to the private series. And private series আমরা এটা কোনো public IP address পাবো না। And select our VPC, sorry, security group, and launch. Launch instance. And that's IP should be 192.168.2.0 নেটওয়ার্কের একটা IP পাইছে, কিন্তু আমাদের পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস পাই নাই। পারো যে আমরা এটাতে ঢুকবো কিভাবে, এই আইডিয়াটা আপনারা বের করেন। দিদার ভাই আপনি বলেন না, আপনি জানেন, আমার ব্যাচ 23 স্টুডেন্টরা বলেন এই সার্ভার আমরা কেমনে কোনটাতে, কোন সার্ভারটাতে? এই আমাদের ডিবি সার্ভারে কিভাবে ঢুকবো? VPN এর মাধ্যমে ঢুকতে হবে। তো from application server, ওয়েব সার্ভার থেকে ডিবি সার্ভারে কেন ঢুকতে দুইটা পারবো? তো কমিউনিকেট করা আছে। same private network, সেম প্রাইভেট নেটওয়ার্ক, সেম নেটওয়ার্ক আছে। সেম প্যারেন্ট নেটওয়ার্ক, নট দ্য প্রাইভেট নেটওয়ার্ক, সেম প্যারেন্ট হ্যাঁ, প্যারেন্ট নেটওয়ার্ক। same parent network, they are the siblings, so siblings can talk each other, right? তাহলে আমরা আবার এই পাবলিকে অন্য একটা টার্মিনালে ঢুকি, আমরা আরেকটা টার্মিনাল ওপেন করি, সেটাতে ঢুকি, দেন ওখান থেকে আমরা প্রাইভেট নেটওয়ার্কে ঢুকবো। বাট একটা ইস্যু আছে, সেটা আমি বলতেছি। ইস্যুটা কি? SS-I pervades to EC2 minus user @IP address। আমরা আবার পাবলিকে ঢুকলাম, sudo su করলাম। এখন আমরা যদি প্রাইভেট আইপি কে পিং দিই, then we will see the ping, that means they can communicate। আচ্ছা, কিন্তু ঢুকবো কিভাবে? তাহলে আমরা লিখতে পারি SSH, হ্যাঁ, EC2 minus user @IP। কিন্তু প্রবলেমটা কি জানেন? EC2 ইনস্ট্যান্স তো পাসওয়ার্ড ছাড়া ঢুকতে দিবে না। স্টিল আমরা পাবলিক নেটওয়ার্কে আছি, পাবলিক মেশিনেই আছি।
তাহলে আমাদের প্রাইভেট মেশিনের এই সিরিজে ঢুকতে হলে আমাদের এই মেশিনের পাসওয়ার্ড লাগবে, কিন্তু পাসওয়ার্ড তো নাই। আমাদের আছে কি কোড, কি ওই কিটা আমার লোকাল মেশিন থেকে কপি করে এখানে একটা কি বানাইতে হবে, ওখানে রাখতে হবে, বানাইতে হবে না, রাখতে হবে। তো লোকাল মেশিন আমার কোথায় আছে? ডকুমেন্টস এর ভিতরে AWS, দেন cat পারভেজ টু NV, এইটার পুরো কন্টেন্টটাকে কপি করেন। ওকে, এটার পুরো কন্টেন্টটাকে আমরা কপি করলাম, দেন আমরা আমাদের যে পাবলিক মেশিন ওখানে একটা ফাইল বানান, vim is my key, দেন এটাতে পেস্ট করেন, এন্ড এটার পারমিশনটা চেঞ্জ করে দেন, কারণ কারেন্টলি এটা পাবলিকলি এক্সপোজ আছে। সো এটা পারমিশন চেঞ্জ করে দেন, chmod 400 my key। এখন ঢুকবে, এখন এই কিটাকে দেখায় দেন ওকে, -i my key। এখন দেখেন USER বানান ভুল আছে এখানে, সরি। এখন ঢুকবে, আরে বড় করতে হবে। Yes, we are in a private server, and আমরা তো দেখলে সুডো করি, প্রাইভেট সার্ভার কমপ্লিটলি রেডি, বাট এখানে দেখেন পিং বন্ধ। ও আর প্যারেন্ট কে পিং পাবে, গেটওয়ে কে পিং পাবে, কিন্তু পাবলিকে কোথাও পিং পাবে না। দ্যাট মিনস ওর কাছে ও কোথাও বাইরে তো পারতেছে না, ওর নেটওয়ার্কের লোকজন ছাড়া কেউ ওকে অ্যাক্সেস করতে পারতো না, লাইক এর ছোট ভাই আইসোলেশন রুমে আছে। এই পর্যন্ত কি আপনারা ডিজাইন করতে পারবেন? আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব, যে কোনো একটা রিজন সিলেক্ট করেন, ওই রিজনে এই ল্যাবটা এই পর্যন্ত আপনি একবার করেন দয়া করে। আপনাদের এই ব্যাচে প্রায় 27 জনের মতো আছে, মাত্র 9 জন। ব্যাপার কি? আপনারা কথা বলেন না কেন একে অপরের সাথে? চ্যাট করেন না কেন? গ্রুপে চ্যাট করতেছেন না? দ্যাট মিনস ইউ আর নট ফাইন্ডিং এনি ইস্যুস। আপনারা সুপার হিউম্যান। আমি গ্রুপটা তৈরি করছি, নিজেদের সাথে ওখানে লেনদেন করেন, প্রবলেম শেয়ার করেন। আপনারা এতটা কৃপণতা ফেস করেন না? হ্যাঁ, কথা বলেন, ইন্টিমেসি বাড়ান, সোশ্যাল মানে মানে ইয়ার বিহেভ করেন। ফেসবুকে তো মাশাআল্লাহ এক এক দিনে মনে 50টা করে লাইক মারা হয়ে যায়। বাসের ভিতরে বসে আছেন, পরে দেখেন যে আমি কালকে রাতে এই প্রবলেমটা ফেস করছি, ক্যান এনিবডি ক্যান হেল্প মি? এটা আমি সবার জন্য বলতেছি। দেখেন, আপনারা যদি একে অপরকে হেল্প না করেন, কে হেল্প করবে? আয়ারল্যান্ডের মানুষ এসে আপনাকে হেল্প করবে? ফিনল্যান্ডের মানুষ এসে আপনাকে হেল্প করবে? আমরা বাঙালি জাতিটা খুব কৃপণ, জানেন, খুবই আত্মকেন্দ্রিক, মানে কি বলে, স্বার্থপর কেন্দ্রিক। আপনারা প্র্যাকটিস করতেছেন না, প্রবলেম ফেস করতেছেন না। প্রবলেম না ফেস করলে আরেকজনকে সে প্রবলেম জানাচ্ছেন না। নিজের নলেজকে যত ডিস্ট্রিবিউট করতে পারবেন, ততই আপনার নলেজ বাড়বে। নিজের প্রাইভেট ছবি পাবলিককে এক্সপোজ করে দেয় ফেসবুকে, অথচ নিজেদের প্রাইভেট নলেজ আমরা পাবলিককে জানাচ্ছি না। আমরা মানুষরা, বাঙালি মানুষরা এরকমই কেন যে হয়েছে আল্লাহ জানে। সরি, আমি একটু অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাচ্ছি।
কি মানুল ভাই? ভাইয়া এই ল্যাবটা করার জন্য আমার মনে হয় আজকে এতটুকু রাখাই মনে হয় বেটার হবে, কারণ মানুল ভাই লটস অফ থিংস আর কথা দেয়ার। বলতেছেন? মাহফুজুর রহমান ভাই, মানে আমরা আসলে খুব কৃপণ, দিতেই চায় না একজন। ই আল্লাহ, ও যদি শিখে যায়। কত ইউটিউব ভিডিওস আছে, কত টিউটোরিয়ালস আছে। কি শিখতে চান? দিচ্ছে না। ভাই নেকেল নিয়ে কোনো আলোচনা করবেন না? আসসালামু আলাইকুম স্যার, গুড মর্নিং। জি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ। তো কালকে আমি এটা রাত্রিবেলায় ওই যে পুরো অ্যাপ্লিকেশন করেছি, এটা লম্বা, অনেক কিছু জমা দিতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে ওখানে একটা কাগজ সাইন করতে হয় যে পার্সোনাল গ্যারান্টি, হ্যাঁ হ্যাঁ। কারণ আমরা যদি ক্লায়েন্ট থেকে পয়সা না পাই, স্টিল আমাদেরকে দিতে হবে ওই পয়সা। আচ্ছা, এই মডেলটা আমাকে একটু কালকে বা সোমবারে আমাকে একটু বুঝাবেন স্যার। আমি এখনো ওদের বিজনেস মডেলটা ক্লিয়ার না, যে ওরা আমাদের কাছ থেকে কি বেনিফিটটা চাচ্ছে, বিনিময়ে ওরা আমাদেরকে না, কি। ওরা তো যে হ্যাঁ, ওরা ওদের বেনিফিট ইজ দে গেট দ্য বেনিফিট নট ফ্রম আস, ফ্রম AWS। দিস ইজ মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং। যেরকম আমাদেরকে যেরকম 3% 4% দিবে, তাই না? রাইট। কিন্তু ওরা হয়তো 10% পাচ্ছে বেস। রাইট 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 রাইট। এখানে আমি তো দেখছি তো যে হোলসেলাররা মানে দে গেট ডিপ ডিসকাউন্ট। All the wholesalers that I spoke to, they don't take the money from us. Whatever the agreement we have, they will pay us. ওরা তো একটা ইমেলে করছে না এটা যে 3%, 5%, 12% এগুলো আছে না একটা, জি স্যার। ডিপেন্ডিং অন দ্য ভলিউম আর কি। তো ওইটা আমাদেরকে দিবে। তো ওই টাকাটা কিন্তু ওদের পকেট থেকে যাচ্ছে। আমি আর একটু ক্লিয়ার হই। আমি আমরা যদি AWS এর সিলেক্ট পার্টনারটা করতে পারি, আলহামদুলিল্লাহ, মেবি উইদিন দিস মান্থ অর কামিং মান্থ, সো AWS কি তখন ডাইরেক্টলি প্রজেক্ট আমাদেরকে থ্রো করবেন? হ্যাঁ, ওই যে তো বললো সে, এবং সেটা তো ওই হলিও বললো। হার্লিও এই কথাটা বলছে যে ইয়েস, উই উইল রিরাউট সাম প্রজেক্টস টু ইউ, টু ইউর অ্যাকাউন্ট। No, we have to give them the first minimum base account. Yes, after getting the select I mean tier. After that, we'll be getting, actually they have sales people, they will be assigned to us, এবং ওদের থেকে যে বিজনেসগুলো আসবে যেগুলো আমরা ম্যানেজ করতে পারবো ডিপেন্ডিং অন আওয়ার ক্রাইটেরিয়া, সো দ্যাট উইল বি গিভেন টু আস। Okay, okay, মানে it depends upon our strength, our human resource, our certification portfolio, right? Yeah, আমাদের quality of work, Quality of work experience, right? they will be monitoring our activity. তো এই ক্ষেত্রে হেলি কি আমাদেরকে হেল্প করবে নাকি নিকোলাস আমাদেরকে ডাইরেক্টলি হেল্প করবে টু গেট দ্য সিলেক্ট টিয়ার? নিকোলাস ডিরেক্টলি হেল্প করবে। নিকোলাস হেল্প করবে মার্কেটিং ব্যাপারে, যেরকম ওই যে কিছু কোলাটেরাল ফ্লায়ার এগুলো কেএনএস এর নামে ওরা করে দিবে। ও আই সি। না না, নিকোলাস আমাদেরকে ক্লায়েন্ট দিবেন এটা আমি জানি। আমি বলতেছি যে আমাদের যে বেসিক এখন পার্টনারশিপটা আছে, এটা যখন সিলেক্ট পার্টনারশিপে যাইতে কি কি স্টেপস আমাদেরকে ওখানে ফিল আপ করতে হবে ফর্মে, এইটা বিষয়ে আমি আমি ডকুমেন্টেশন হেল্পের কথা বলতেছি। আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য মানে প্রসেস হেল্পিং। হ্যাঁ, প্রসেসটা হচ্ছে কি, আমি তো এটা আগেও বলছি যে ওরা আগেও আমাদেরকে বলেছে, হেলি আসার আগেও আর কি, এবং ওই যে জামান সাহেব ছিল না, উনি আমাদের একই কথা বলছে যে আপনাদের একটা মিনিমাম বিজনেস দিতে হবে ওদেরকে। দেওয়ার পরে যখন ইউ উইল মুভ টু দ্য সিলেক্ট লেভেল, দেন দি AWS will give to them, because then will be a little bit মানে elite class আর কি, এবং they will give us the business. আর পরের লেভেলে গেলে তো আরো বিজনেস পাওয়া যাবে। না 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 না, আমি সেটা বলিনি স্যার। আমি বলতে চাচ্ছি যে এখন বেসিক থেকে আমরা যে সিলেক্টে আসবো, উই আর ক্যাপাবল রাইট নাও, কিন্তু এই অপশনস গুলো কোন কোন ঘরে কোন কোন কাস্টমার ইনফরমেশন, কোন কোন ঘরে আমাদের সার্টিফিকেট ইনফরমেশন সেট করতে হবে, এই গাইডেন্সটা কি হেনরি করবে নাকি নিকোলাস করবে? নিকোলাস করতে পারবে। দ্যাটস মাই পয়েন্ট। নিকোলাস হেল্প করতে পারবে, এবং ওরা তো আমাদেরকে ওই যে $3,000 একটা ক্রেডিট দিবে। You saw it, right? Yes, I have seen that. Okay, ওই যে $2,500
যে ফিটা চার্জ হবে এটাও তারা আমাদেরকে ক্রেডিট দিবে। Oh, I see. That's good. That's good. Max $3,000 তারা ওই to get the select year এর জন্য যে লিমিটেশনটা, যে বাউন্ডারিজটা, ওটা ম্যাচ করার জন্য তারা আমাদেরকে এই অ্যামাউন্টটা মানে ক্রেডিট হিসেবে দিতে যাচ্ছে বা দিতে পারবে। এটা ক্রেডিট দিবে, কিন্তু এটা অ্যাপ্লাই করবে কিভাবে সেটা আমি জানি না। দেখো এটা আমি পরে জিজ্ঞেস করব। মানে এটা তারা আবার কিভাবে এটা টান দিবে সেটা জানি না। হ্যাঁ, রাইট রাইট, সেটা হচ্ছে কি যে তাই নিকোলাসকে মেল করলে তো ওটা বলে দিবে। এটা হয়তো দিতে পারে আমাদেরকে, মানে ক্যাশ ক্রেডিট দিতে পারে, অথবা এডব্লিউএস কে ডিরেক্ট দিয়ে হয়তো আমাদের ফুলফিলমেন্ট রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল হবে, সেটা আমি শিওর না। বাট আই ক্যান আস্ক ইউ। আগে তো আগে বিজনেসগুলো ট্রান্সফার করতে, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, যদি ওরা নাও দেয় আমি নিজে থেকে দিয়ে দিতে পারি, কারণ উই হ্যাভ টু গো টু দ্য সিলেক্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক মানি। রাইট রাইট রাইট। আরেকটা জিনিস আমি কালকে রাতে চিন্তা করলাম, যদি আমাদেরকে এটা ইনশাল্লাহ হয়ে যায় সিলেক্টে, এবং যদি বিজনেস দিতে থাকে, এবং আমরা যদি অ্যাটলিস্ট যদি $100,000 ইয়ার যদি নিয়ে আসতে পারি এই বছর, and then I will apply for your H1 to move to USA. Oh, thank you, sir. Thank you for your future plan and so kind of you, sir. Definitely, I'm looking for a great opportunity. Members that are খুব efficient. Inshallah, sir. আমাদের যখন $100,000 রেভিনিউ থাকে তখন ওই H1 পাওয়াটা প্রবলেম হবে। Right. এটা কি ইয়ারলি না স্যার? ইয়ারলি। ওকে ওকে স্যার। ইয়ারলি বিজনেস হবে ইনশাল্লাহ স্যার। আমরা মোটামুটি কারেক্ট পাতে আছি ইনশাল্লাহ। আমাদের কিছু এবার মার্কেটিং টিমস লাগবে অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার, সো ওটা নিয়ে আমি আলোচনা করবো না। The guy I have told about regarding the marketing, the Pakistani guy, he will maybe he's under pressure right now due to the university. He's also working at university marketing teams right now, and off day he is also a Uber driver. So here sustain is very difficult right now. ভবিষ্যতে কাজে লাগে, কারণ খুব অ্যাগ্রেসিভ তো এবং মোটিভেটেড। So এবং খুব ডাইনামিক। he has some connections over America and Canada, so to harvest some customer. Yes, sure. No, ওরা তো যে বলছে যে he wants 30%, that's fine. Yeah. না, that's negotiable. ওর একটা ডিমান্ড বলছে, আমরা ওখানে অথবা তাকে ইনিশিয়ালি বললাম যে ঠিক আছে, ইনিশিয়ালি আমরা তোমাকে 20 বা 21 দিব, তারপরে ধীরে ধীরে আমরা কাস্টমার ভলিউম বুঝে তোমাকে বাড়ায় দেব। And that is negotiable, or Yes, sir. whatever you agree with him, I'll just agree with that, and we'll sign an agreement with him. ইনশাআল্লাহ স্যার। জি। ওকে স্যার। এখন এই বিজনেসগুলো এখন আমাদের ঢুকাইতে হবে। হ্যাঁ। এটা আমাদের যদি রেট ওটা আবার আমাদের একটা ক্রেডিট রিপোর্ট, একটা ক্রেডিট অ্যাপ্লিকেশন আমি জমা দিচ্ছি কালকে রাতে, অনেকগুলো ডকুমেন্ট, তো যেহেতু বললাম রাত্রে 11:30 পর্যন্ত কাজ করেছি, করে নিয়ে কালকে শেষ করেছি। আচ্ছা, মাহাতির ভাই তো জানেন সবকিছু না, ওনাকে তো অ্যালাইন করছেন। জি মাহাতির ভাই। জি। মাহাতির সাথে এটা আর আলাপ করি নাই, কেন? না, এমনি বলতেছি যে উনি আবার মার্কেটিং ব্রোশার গুলো উনি হয়তো তৈরি দেখলে হয়তো বুঝতে, সেটাই বলতেছিলাম। তাছাড়া তো ওই যে নিকোলাসের যে টিম আছে না, ওরাই তো আমাদেরকে ইয়েস, ডিরেক্টলি নিকোলাসের টিমটাই আমাদের হেল্প করবে। হ্যাঁ, তো ওটা নিয়ে আমরা আলাপ করবো আর কি। তবে এই কোম্পানিটা মনে হয় যে একটু প্রগ্রেসিভ আর খুব অ্যাগ্রেসিভ দুটোই আছে। হ্যাঁ, প্যাক্সের থেকে আমার কাছে এই এদেরটাই ভালো লাগছে। না, প্যাক্স তো মানে জানো যে এই আছে না, কেমন জানি মনে হলো আমার কাছে, ওরা শুধু ওদেরটাই চিন্তা করলো, আমাদেরটা নিয়ে কোনো চিন্তা করলো না প্যাক্স। এক্স্যাক্টলি রাইট, দ্যাটস হোয়াট আই এম সেইং। সো আমি হেলিকে বলবো আজকে কল করে যে we have decided to go with that. Let me get the approval. Yeah, definitely sir. Okay sir, ইনশাআল্লাহ আমরা আবার আলাপ করব না। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ভালো থাকো। জি স্যার, আল্লাহ হাফেজ স্যার, আপনি ভালো থাকুন। হ্যালো। Yes, yeah. শুনলেন? টাই আপ Yeah. তো প্রায় শেষ না, বা হতে যাচ্ছে কেমন? হ্যালো, বলতেছি আপনার এডব্লিউএস এর সঙ্গে টাই আপ হতে যাচ্ছে বা হ্যাঁ প্রসেসিং, এমন তো? আমি বলেছিলাম না আপনাদেরকে যে ধীরে ধীরে একটু আগানোর চেষ্টা করতেছি একটা ওন Exactly. বিজনেসের সাথে।
আসলে কেএনএস আইটি গ্রুপ হলো ইউএস বেস একটা কোম্পানি, বাট ওনার এডাব্লিউএস উইংসটা উনি ওপেন করতে চেয়েছিলেন বছর দুয়েক আগে করোনার সময়। তো ওই সময় আসলে হয়ে ওঠে নাই। হ্যাঁ, এর জন্য এইবার আমরা উঠে পড়ে লাগছি আর কি। এবং মার্শাল্লাহ উনি খুবই প্রমিস পারসন। উনি একজন এক্স ফ্রিডম ফাইটার, বুয়েটের 83-র অ্যালামনি, অ্যান্ড উনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। ওনার নিজস্ব অফিস টেক্সাস অস্টিনে, যেটাকে বলা হয় সেকেন্ড লার্জেস্ট আইটি হাব ইন দিস ওয়ার্ল্ড। ঠিক আছে, ওরা বর্তমানে আইটি স্টাফিংও করে, প্লাস সিকিউরিটি প্রোডাক্ট নিয়েও বিজনেস করতেছে। এডাব্লিউএস এর উইংস ইয়ে করার জন্য লিঙ্কডইন থেকে বছর দুয়েক আগে আমার সাথে যোগাযোগ হয় ওনার। তো মাঝখানে আমি আবার ওই যে ফিনল্যান্ডে ট্রান্সফর্ম করার জন্য আমি একটু গ্যাপ রাখছিলাম। হি নোজ মাই কারেন্ট সিচুয়েশন অর পাস্ট সিচুয়েশন ভেরি ওয়েল। দোয়া করেন। দেখ উনি একটা, এই কথাটা আগে উনি কখনো আমার সাথে শেয়ার করে নাই। যদি তার বিজনেস হয়ে ওঠে এবং ইয়ারলি যদি $10,000 যদি রেভিনিউ, প্রফিট না রেভিনিউ আনতে হবে, মানে ইনকাম ইনকাম হয়, দেন his company is eligible for staffing from outside. বাট উনি খুব ডেডিকেটেড, খুব ফোকাস, খুব ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসোর্স চাচ্ছে। এই জন্য আমি আপনাদেরকে এত জোর দিচ্ছি। কেন আপনাদের সাথে এত মানে চিল্লাচিল্লি করতেছে বুঝতেছেন না? আমি একা পারবো না তো, আমার দ্বারা একা সম্ভব? এখন যদি এডাব্লিউএস যদি একটা প্রজেক্ট দেয় যেটা 20 জন ছেলে লাগবে, কোথেকে নিব আমি? হুম, কোথা থেকে নিব বলেন? এই জন্য তো আপনাদেরকে বলতেছি যে দয়া করে হলে একটু আগান। 3-4টা মাস মনে করে চোখ কান বন্ধ রেখে একটা পরিশ্রম করেন, একটা ইনভেস্ট করেন, টাইম ইনভেস্ট করেন। নিজের নিজের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেন না, নিজে নিজের অবস্টাকল হয়ে গেছেন আপনারা। I know every family has the different perspective, different obstacles, but our destination should be same. কি সালিকুল ভাই, am I right or wrong? সত্যি করে বলেন। এই যে আমি আপনাদেরকে কেন এত আপন করে নেওয়ার চেষ্টা করি, কারণ আমাদের একটা ডিফারেন্ট মানে একটা সুনির্দিষ্ট ভিশন আছে, এবং ওই ভিশনে যাওয়ার জন্য আমাদের অনেক একটু পরিশ্রম করতে হয়। হ্যাঁ, আপনি যেভাবে থিঙ্কিং করেন আসলে এটা খুবই রেয়ার। আসলে আমরা খুবই না, লাকি আমি যে রেকর্ডের কথা এমন বলতেছি। একটা মেন্টর। আমার আমার দ্বারা অবশ্যই। একা সম্ভব না, কেউ পারবে না। Actually, আমি পারবো না একা, আমি নট সুপার হিউম্যান। জি জি, কোর্স। আমার একটা এখন লাস্ট ইন্টারভিউ আশ্চর্য হয়ে গেছে যে তুমি এত কিছু ম্যানেজ কেমনে করো। ও ডাইরেক্ট কোশ্চেন করছে আমাকে। তারপর আমি তাকে কি বলছি জানেন? বিসাইড মাই অল মাই প্রফেশনাল ওয়ার্ক, আই এম এ কুক অলসো। মোস্ট অফ দ্য টাইম আই হ্যাভ ইনভেস্টেড উইথ মাই ফ্যামিলি ইনটু মাই কিচেন। উই লাভ টু কুক টুগেদার। ও আরো আশ্চর্য হয়ে গেছে, হাউ কাম? কারণ আমি জব করতেছি, ঠিক আছে, ইউনিভার্সিটিতে আছি, গেল আমি ওয়ার্কশপ করাচ্ছি, আমি এডাব্লিউএস এর যে পড়াচ্ছি ওর সেটা জানা, আমার সিভিতে লেখা আছে, লিঙ্কডইনে পোস্ট ওরা ফলো করে, আমার লিঙ্কডইন প্রোফাইলে ঘেটে ঘেটে শেষ। লিঙ্কডইন থেকে আমার অফার দিতেছে 1 মাস ফ্রি ট্রায়াল কি যেন একটার জন্য অফার দিচ্ছে বারবার, যে তোমার প্রোফাইল খুব রিচ হচ্ছে, তুমি এই এটা নাও। যাই হোক, ওরা এগুলা দেখছে, দেখার পর আমাকে কোশ্চেন করছে তুমি কিভাবে হ্যান্ডেল করো। তারপর আমি একটা কিছু চ্যারিটি কাজ করছি, সেটাও আমি ওখানে বলছি। না না ভাই, আমার একটা মোদ্দা কথা, সৎভাবে হালাল ওয়েতে আমি মিলিয়নার হই, আল্লাহ না করবেন বা ইটস নট, মানে এটা যে হারাম, এত টাকা কামান যাবে না, কোথাও লেখা আছে তুমি গরিবি আলে চলো? আমরাই নিজেদেরকে গরিব বানালে। ইসলাম এখন ভিক্ষার ধর্ম হয়ে গেছে, কথাটা বলতে খুব খারাপ লাগতেছে আমার কাছে, যে কালেমাতে আমরা ভিক্ষা করতে শিখছি। এই জাতিকে কেমনি উন্নতি করবেন আপনি?
না সত্যি কথা কিনা সেটা বলেন। কোরআন শরীফের কোন একটা আয়াতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন একটা হাদিসে কি বলা আছে তোমরা গরিবে হালে চলো, মানে তোমরা গরিব গরিব ভাবে থাকো? বরং এনকারেজ করছো তোমরা বিজনেস করো, অর্থ উপার্জন করো, সমাজের ট্যাক্স দাও, জাকাত দাও, যাতে তুমি তোমার ফেলো ভাইদেরকে সহযোগিতা করতে পারো। একমাত্র নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া প্রিভিয়াস যতগুলো নবী রাসূল আসছিলেন সবাই এক একজন বাদশা ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অফার করা হয়েছিল, উনি নেননি, এটা। ইসরাফিল আলাইহিস সালাম একবারই পৃথিবীতে আসছিলেন জিবরাইল আলাইহিস সালামের সাথে। জিবরাইল তাকে দেখে মনে করেন যে ভয়ে থরথর করে কাঁপতেছিলেন। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অফার দেওয়া হয় যে আপনি এই সম্পদের মালিক হতে পারবেন আপনি চাওয়া মাত্র। তো বলছে না, আমি এভাবেই চলতে চাই, আমার সাহাবীরা যেভাবে আছে আমি ঠিক একইভাবেই থাকতে চাই। তো আমি আই এম নট এ গ্রিডি পারসন। হ্যাঁ, আই ওয়াজ ওয়ান্স আপন এ টাইম, দ্যাটস ইট। আমার শর্টকামিং বলতে আমার কোনো লজ্জা নাই। শোনেন, আমি সালাউদ্দিন পারভেজ সেটা বলার সাহস রাখি যেটা আমার করার সাহস করছি আমি, সেটা ভুল হোক খারাপ হোক। আমি করার সাহস পাবো, বলার সাহস পাবে না, আমি কিসের মানুষ? এ কথা আমার বাবা মাকে আমি ছোটবেলাতেই, মানে যখন আমি হাই স্কুলে থাকতাম তখনই বলছি যে মা, আমি যদি কোথাও দুষ্টামি করি এবং তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো তুমি এটা করছো কিনা, আমি তোমাকে বলতে পারবো, কারণ আমি করে আসছি, ওই সাহস আছে, আমি তোমার বলারও সাহস আছে। আমার ওয়াইফও জানে কথা। সো আর্লিয়ার আই ওয়াজ গ্রিডি, টিমিডাস গ্রিডি ছিলাম। জীবন অনেক লস করছি শর্টকাটে বড় কিছু ধরার জন্য, বিপদ হয়ে চলে গেছিলাম। তারপর ধীরে 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 নিজেকে টার্ন করে নিচ্ছি। এটাই তখনই তো আমি আরো রিয়েলাইজ করতে পারছি, মনুষ্যত্বকে, হিউম্যানিটিকে রিয়েলাইজ করতে পারছি। বাট রাইট নাও আই অ্যাম্বিশাস, নট গ্রিডি। বাট আমার একা সম্ভব না, আপনাদেরকে লাগবে সাথে। When I grow, you will grow. ওকে, এই ল্যাবটা করেন, চেষ্টা করেন। দেখেন আমার এখানে অনেক লোকজনকে আমি AWS পড়াচ্ছি, তারপরে আগে লিনাক্স পড়াইতাম, এক একজন ঠিক মতোই গ্রো হচ্ছে। আমি এখন চাচ্ছি যে আমরা একটা আমব্রেলার মতো তৈরি করি, উই আর ওয়ার্কিং টুগেদার। ইন্ডিয়ানদের মতো চিন্তা করেন, ঠিক আছে? এখনো এই লাস্ট একটা সার্ভে কোথায় জানি পড়লাম যে ইন্ডিয়ান যে টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট গুলো আছে এরা এক একটাকে শিল্প, মানে সরি কি বলে যে এক একটা সিও বানায়, লেবার বানায় না তারা, সিও ফ্যাক্টরি হয়ে গেছে ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি গুলো বা ইন্ডিয়ান পড়াশোনার স্টাইল গুলো, এন্টারপ্রেনার হয়ে যাচ্ছে। আর আমরা হইতেছি লেবার। আমি এখানে দেখতেছি না, এখানকার লোকজন আইসা ন্যাচারাল সায়েন্স তারপর সাস্টেনেবল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে পিএইচডি পর্যন্ত করছে, স্কলারশিপে এসে কিসে করতেছে, এনক্লিনিং এ চাকরি করতেছে, ফুডোরাতে চাকরি করতেছে। ফুডোরা মানে হলো ফুড ডেলিভারি করতেছে। বুঝতে পারছেন ভাই? জীবন ছোট্ট, হারাবার কি আছে রে ভাই? আগান না কেন? কার ভয়ে আগাচ্ছেন না? কোথায় প্রতিবন্ধকতা, কোথায় অবস্ট্যাকল? দুইটা সার্ভিস প্র্যাকটিস করলে কি আপনার কোটি টাকা ক্ষতি হয়ে যাবে, নাকি মহামূল্যবান সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে? ডোন্ট মাইন্ড, আমি হাতে গোনা বলে দিতে পারি যে আপনারা এই প্র্যাকটিস বাদ দিয়ে কি করতেছেন, ফেসবুকে বেশি সময় দিচ্ছেন, আর একজনের কুকর্ম দেখতেছেন। আমি জেনে কথা বলতেছি, ইন্ডিভিজুয়াল কাউকে বলতেছি। পার্শ্ববর্তী কান্ট্রি ইন্ডিয়া, তারা কোথায় চলে গেছে?
তাদের এক একটা ইউনিভার্সিটি মনে হচ্ছে যে এক একটা এন্টারপ্রেনার বানানোর ফ্যাক্টরি, এক একটা কোম্পানি সিও বানানোর মতো ওরা তৈরি করে পাঠায় দেয়। ওদের মাইন্ডসেট থাকে। আমি সত্যি কথা একটা কথা বলতেছি, একটা ছেলে ক্লাস 6-এ পড়ে, সে তার এক আইআইটি রিলেটিভ, আইআইটিতে পড়ে, সেই রিলেটিভকে বলছে যে ভাইয়া বা কাজিন, আমি আইআইটিতে অ্যাডমিশন নিতে চাই আফটার কমপ্লিটিং মাই ইন্টারমিডিয়েট, কিভাবে আমি পড়াশোনা করব? তখন ও বলছে কি, ইউ আর টু লেট। এই কথা বলছে যে তুমি দেরি করে ফেলছো, তোমার আরো 3 বছর আগে প্ল্যান করা দরকার ছিল। দেন আইআইটি দেখেন, এক একটা মনে করেন সিও বানাচ্ছে, এক একটা মনে করেন যে একটা সার্ভের কথা বলি, ওয়ার্ল্ডের যতগুলো এখন সিও হয়েছে জানেন, তারা কেউ কিন্তু এমবিএ বা বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে নাই। মোস্ট অফ দ্য আসছে হলো ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড আইটি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে। 51%, সরি 53%। এটা আমি যে ফিনল্যান্ডে মুভ করার কিছুদিন আগে এই নিউজটা পাইছি যে 53% সিও ওয়ার্ল্ড লিডিং কোম্পানিগুলোতে তারা আসছে সবাই হলো টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, নট দ্য বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড। ইমাজিন করেন, থিঙ্ক করেন, নিজেকে এক্সপোজ করেন, জীবনটাকে লম্বা বানায়েন না, বড় করেন, পরিসর বাড়ান, পরিধিটাকে সার্কুলেট করেন। ওকে, সরি, আপনার আমার ভাই, এই কথাগুলো বললাম, রাস্তা মানুষকে তো বলতেছি না। আপনারা আমার পরিচিত, কানেক্টেড হয়েছেন, একে অপরের সাথে একটা রিলেশনে আছি আমরা, সেই রিলেশনের দোহাইতে আমি কথাগুলো বললাম। আপনারা ভালো করেন, আপনি ভালো হলে আপনার পরিবার ডেভেলপ হবে, আপনার পরিবার ডেভেলপ হলে আপনার মহল্লা ডেভেলপ হবে, আলটিমেটলি এই ইফেক্টটা আমাদের নেক্সট জেনারেশন, আমাদের কান্ট্রির উপর পড়বে। ওকে, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ। ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালামু আসসালাম। আলাইকুম।